Thank you. So, good evening, one and all present here. A 3 day long journey is drawing its final curtain today. Techno-pedagogical practices for effective online teaching for sure will be written in golden letters in the history of all the collaborators. Now, without much delay, let's get the ball rolling. I welcome Uma S. from Social Science Department for the prayer. സത്യമായി ശുദ്ധസ്നേഹമായി ദിവ്യജ്ഞാനമായി വാഴും ദൈവമേ, നിത്യവും നിൻ കൃപാകടാശങ്ങൾ ഏകണേ ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴും. പാരിലാലംബഹീനരായോരെ സേവിപ്പാൻ ശക്തി നൽകണം. സത്യധർമാദി സദ്ഗുണങ്ങളാൽ ജീവിതം ധന്യമാക്കണം. സത്യമായി ശുദ്ധസ്നേഹമായി ദിവ്യജ്ഞാനമായി വാഴും ദൈവമേ, നിത്യവും നിൻ കൃപാകടാശങ്ങൾ ഏകണേ ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴും. ഏകണേ ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴും. Thank you, Uma. Next, I invite Ms. Smita Epam Ma'am, Assistant Professor of Mount Tabor Training College, Patanapuram, for the welcome speech. Good afternoon. Sir, am I audible? Yes, ma'am. Yes, Sir, ma'am. good afternoon. Respected Principal and Resource Person of the Day, Dr. Osma Philip. Guest of Honor and Head of the Department of Education, Dr. Geeta Janet Vitus. Program Convener, Mr. E.K. Jijan. Program Coordinator, Dr. Ramya Stanley. All our scholarly participants, my fellow teacher educators, and my dear students. The COVID pandemic revolutionized our field of education. The situation forced us to go online and be technopedagogues. The deliberations of this academic exercise has been a journey through digital tools of online education required for teaching, learning, and evaluation. I would like to begin by introducing our guest of honor and head of the Department of Education, Dr. Geeta Janet Vitus. Dr. Geeta Janet Vitus did her postdoctoral in special education from the Worcester State University, USA, in 2013. She got her PhD in education from the Department of Education 2007. She started her career at Carmelarani Training College and at present is the head of the Department of Education, University of Kerala. She has also been entrusted with the position of Honorary Director, the Center for Learning Disabilities and Difficulties, Department of Education, University of Kerala. She was selected as the Executive Board Member of the World Council for Curriculum and Instruction, Aligned International University, California in 2009 and still continuing. She has made substantial contributions in the area of special education. She has many publications to her credit. She has organized several workshops, seminars, special lectures for the benefit of children of special needs as well as in other areas of education. She has to her credit many MPhil and PhD. From the past 1 year, Madam has been guiding and supporting our institution in all the academic exercises. It is with great esteem the Mount Tabor family welcomes you to this academic exercise. Thank you. I would like to welcome our principal, Dr. Osma Philip, a strong motivator and backbone for our activities. Ma'am, we welcome you to this program. Excuse me, ma'am, you're not audible. Hello. It's okay now, ma'am. Hello. Thank you. Yes, ma'am, it's okay now.
Dr. Remia Stanley, my dear colleague and coordinator. She has taken much efforts in making this exercise a success. We welcome you on behalf of the participants. I also welcome Ms. Surya Chandramohan and Dr. Shirley Philip, my dear colleague. The participants are the ingredients that make an academic exercise worthy and fruitful. The Mount Abu family welcomes each and every one of you to this my colleagues without whom no activity will achieve its objective. I wholeheartedly welcome each and every one of you to this valedictory session. My dear students who have actively supported and participated in the planning and execution of the webinar, I warmly welcome you all once again. So this webinar Thank you, ma'am. Now, to inaugurate the day's function, we have the very esteemed Dr. Geeta Janet Vitus, madam. Ma'am, we cordially welcome you to inaugurate the function. Good evening, everybody. I can't see the face of Dr. Rosama. Is she there? My good friend. Yes, and I'm here. sometimes my guide, philosopher, and Dr. Jijan, and rest of the faculty, and all the distinguished teachers who are part and parcel of this program, because you are the backbone of this program, and you people are going to benefit from this program. And I know we are at the fag end of the 3-day techno-pedagogical practices for effective online teaching. And as you all know, we are emerging a new pedagogy, and that is the online learning, which has become a key contributing factor as a result of the COVID pandemic. And this pandemic has put in multiple roles to every teacher who is teaching in a school, or everybody who is related to education. They are at the same time doing a lot of roles, multiple roles, and that brings in tension along with the technology. We are making use of that. So two T's are very important now. Tension. So we have to learn the tactics and practice for reducing the tension we are having. And also we need the technology to alleviate this tension which is created by the overuse of technology when we are moving on in this world, and when we are in the practice of online teaching. For many of the teachers, it was very new when the pandemic started in March 2020, and they never knew this way of teaching, and they never expected, because we were shutting mobiles from our classrooms, and some of the school teachers were punishing the students who brought mobile phones to the classroom, because they never dreamed this is going to be a part and parcel of the learning environment. And that has happened, and that has resulted. And now without a tablet or a mobile, we can't see anybody. And I know the mediocre people and those who are not able to afford such things are still there in Kerala. And our government is propagating a lot. I don't know how far every student is reaching out to this. That is why we are changing the pattern in which we are just giving this online teaching to our students right now. And the teachers, they are also at a discomfort level, because I don't know how many of them can have the facility at home. Even if we are having the equipment like a laptop or a tab or a mobile phone with which we can teach, sometimes our electricity system, the system which we are running here, it is not full-fledged. We never get it 24 hours. Sometimes we lack that. And that also curtails our momentum, and that just pulls us back, even though the technology has developed. And if there is a rain, it is shut down, the net won't work, electricity will go,
those failures, and that also gives us a lot of tension in fulfilling our dream of completing this online learning. And this contributing factor has also brought in a combination of opportunities, innovations, learning techniques, leadership qualities in the students, especially when we are in the midst of a lot of webinars and we are in the midst of propagating a lot of new knowledge and also research in the areas how easily we can give the teaching to the students. And of course, we are coaching the teachers to be good teachers in online mode. And so that coaching practice is also going. That is why your initiative, your college has taken an initiative to coach the teachers in the new online modes. Of course, they learn a lot. Sometimes they learn it from their children who are more expert, who have more expertise in using technology. Sometimes they learn, they can self-learn because Google is always open for us. And even our university, last year in December, every one of us got a training for more than 14 days. We were every evening, we were sitting in front of the computers and were learning how to manage the learning managed system, LMS we call, organized by the university. And now we have become experts, some of us, mostly 80% of the teachers have become experts. And yesterday morning, I was getting a mail from university telling if anybody hasn't put their LMS component in the system, please do so immediately. And I was initiating my colleagues to do so. But of course, in our department, all our teachers have put their material, teaching material in the LMS platform, that is Learning Management System opted by University of Kerala. We have sign-in options, and we can enroll our students there. We can teach them through that, and they can access so much of learning materials from there. They can submit their assignments there, and they are also learning a new things. But there are still students who are not able to enter the LMS because of the lack of availability of the internet facilities over there. And another thing which crept in because of this technological revolution or the necessity of the art, since we can't go and see the children face to face in the classrooms, we have to opt this. And when we opt this, a lot of tensions creep into the minds of the teachers. When are we going to see these students face to face? Some schools in elsewhere, like in Dubai and all, they have started the schools. In China, they have started the schools. They started this thing, but in China, this children are going to school now. And in other parts of the world, children have started going to school. But we were hoping very much that this June, our children can reach school. They can see the teachers face to face. They can have peer interaction so that social skills will be more over there. And but those all turned out to be dreams. And every week we are hoping, yeah, on 10th we could join. That was our hope. That is tomorrow. I thought I can be in the department and see my students, but again that got extended to 16. So things are happening like that. And in this pandemic situation, there is no other go. The only way out is go online for teaching and learning. And this program you organized there, and I was going through the various sections of this, and I have seen that one of the things was ensuring student engagement and participation. So this was one of the difficulty I faced when I started teaching online. So in between, I have to call them and ask, like I called Rosama teacher right now, why don't you show your face over there? I'm not sure whether the child is at the end of they might open their portal and they may leave. I have students like that. They may leave. One day when I was calling one of my students, he was telling, ma'am, I'm working, because he go for small works in between, and I'm working and I can open this. I can't be here. എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ എന്നോട് പറയുകയാണ്. So I could understand that. I told it's okay because he has to earn his bread also. So he has to go for work. But this pandemic situation has put in a lot of economic problems, social problems,
and of course behavioral problems in children. And I know, so Rosama teacher will be talking to you about psychological approach to digital learners today. And I think you may cover the difficulties faced by the teachers who are sitting at home and teaching, and also the behavioral problems of learners. It will be good, because a lot of complaints are coming from various school teachers, and when they call and talk to me also, they tell it's very difficult to handle these children now, and the parents are also reporting the same. It is very difficult to handle them 24/7 at home. Earlier they could send them to school by 8:30, they will be out of home and they will be in school till 4:30, and at that time the teachers used to manage them, and the parents never cared for them at that time. At least only during the weekends they need to care their children. But now the situation is different. If the parents are working, situation worsens. So things like that are happening. And sometimes technology helps us, but sometimes technology is a burden for us. And when children are using technology, every time the parents has to have an eye on them, because they are open to a big world where they can go, I should say, a long way into the goods and the bads of this environment. Jijan was telling me we should go multilingual. But when we start speaking, it is very difficult. Okay. കുറച്ച് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൾട്ടി ലിംഗ്വൽ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഇതാണ്, ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് വരുമ്പോൾ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ബേർഡനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട രീതികളിലും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുന്നു. കാരണം കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങളോടുകൂടി ചിലവഴിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ വീട്ടിലിരുന്നാണ് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവര് ഫുള്ളായിട്ട് അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് തന്നെ അത് തന്നെയായിരുന്നു, എൻഷുറിങ് സ്റ്റുഡന്റ് എൻഗേജ്മെന്റ്. രണ്ട് തലത്തിൽ ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നു. സ്റ്റുഡൻസിന് എൻഗേജ്ഡ് ആകാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്, രണ്ടാമത് ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളവര് 100% ആയിട്ട് എൻഗേജ്ഡ് ആകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അവര് ആ സമയം വേറെ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണോ, അത് മൾട്ടി ടാസ്കേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം. നമ്മളിപ്പോ മൾട്ടി ടാസ്കേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ, പക്ഷെ അവരതിലും വിദഗ്ധരാണ്. അവരൊരേ സമയം പാട്ട് കേൾക്കും, ഡാൻസ് ചെയ്യും, പഠിക്കും, കാണും. So you people are handling such students at this time. So that also has to be taken care of. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനൊപ്പം another thing we have to look into is our mental strength, our emotional maturity, how we have to take things. And another thing is we are learning a lot of new things, and at that time what we have to do is something like I read one book by Louise Hay. She is no more right now. She's a positive thinker and a motivating teacher, and she used to write a lot of books and a lot of speeches wherein she always used to say, I open my hands and receive whatever is good in this world. I am always ready to receive what is good. But what is good എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഹാൻഡ്സ് തുറന്ന് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ഗുഡ് അല്ല. So it is the same with when we try to imbibe technology into everything. We open and we receive a lot of things. It is both good and evil. So we should also teach our students, when we are teaching online, not to lose their emotions, not to lose their emotional balance, not to lose their capacity to identify what is good and what is bad. And we also have to teach them with a heart, so that affective domain thing also should be there. When we teach them, we should have compassion, tolerance, and we should also teach them they also have to move in this world. In the midst of this pandemic, they shouldn't go after a lot of evil things in the internet. Instead, they should focus on what they have to learn. And that is why in education scenario, we give more emphasis to positive psychology right now. And we also teach our students yoga and meditation and mindfulness, everything, in order to teach them to focus on what they are learning. അപ്പൊ അവര് എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. ലിവിങ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് മൂമെന്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്.
അതുമൊക്കെ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയണം. അപ്പൊ വെറും ഓൺലൈൻ ടെക്നോളജി മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം. നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂംസിലെ കുട്ടികളെ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് തുറന്നു വിടേണ്ട മനുഷ്യരായിട്ടാണ് വളർത്തേണ്ടത്, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയിട്ടാണ് വളർത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ കൺസേൺസ് ഉള്ള ഒരു പറ്റം കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കുമ്പോൾ അവര് സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ വ്യക്തിക്കും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടണം. ചോദ്യം ഇതാണ്, എനിക്ക് എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക? ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരു കുട്ടിയെയാണ് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ വാർത്തെടുക്കേണ്ടത്. എനിക്ക് ഒത്തിരി കഥകളൊന്നും പറയാനായിട്ട് അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ട്. എപ്പോഴും ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഒത്തിരി കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഞാനൊരു വലിയ ഗുഡ് കൗൺസിലർ ഒന്നും അല്ല, പക്ഷേ സ്റ്റുഡൻസ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ദം, സോ ദേ കോൾ മീ when they are frustrated and they tell me, ma'am, this role I am taking, sometimes one of my student who is a mother of 2 kids and having some problems at home and also a sick mother, she was calling and asking me, ma'am, how will I just go through this situation? Then I was thinking in my mind, I am also having a lot of problems at home, but when we want to teach something, we have to focus on what we have to teach. And when we want to tell our students that they have to learn, we should teach them to focus on what they are doing. അപ്പം ഒത്തിരി ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ടെൻഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിലും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കണം. ടീച്ചേഴ്സ് അത് ഇംബൈബ് ചെയ്യുകയും സെൽഫ് പ്രാക്ടീസസ് നടത്തുകയും വേണം. എസ്പെഷ്യലി വി ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് മെഡിറ്റേഷൻ, യോഗ ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഗോഡ്. And we need to have some prayers every day, and we also need to have some me time, I will say. അതായത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയും കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. മീ ടൈം ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട്. സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കാനും സ്വസ്ഥമായി തിങ്ക് ചെയ്യാനും പല അമ്മമാരും പല കുട്ടികളും എന്നോട് പറയുന്നത്, മിസ് പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മീ ടൈം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സ്ത്രീകളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ബോയ്സിന് കുറെ കൂടി അവർക്കൊരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട്, പക്ഷെ പെൺകുട്ടികൾക്കും വനിതകളായിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനും ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. അവർക്ക് അവരുടെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു സമയമില്ല. അവരുടെ സമയം ഒന്നുകിൽ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടി. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു മീ ടൈം കണ്ടെത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ടെക്നോ പെഡഗോജിക്കൽ പ്രാക്ടീസസിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൽഫ് ടേക്ക് കെയറിങ്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈമും, അപ്പം സെൽഫ് കെയർ പ്രാക്ടീസസും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുകയും അത് പ്രോപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റുഡന്റ് ടീച്ചേഴ്സിനും ഒക്കെ അത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കോവിഡ് പാൻഡമിക് പീരീഡില് നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒക്കെ വായിക്കാനും കൂടി നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം. സമയം കുറവാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയും. സമയമില്ല, 24 hours പോരാ, തികയുന്നില്ല, ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വിചാരിച്ചാല് ഈ സമയം നമ്മുടെ കയ്യിലാണുള്ളത്. അത് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനു വേണ്ടിയും എത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്ന് ജീവിതം കൊണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതാണ്, നമുക്ക് വി ഹാവ് ടൈം ഫോർ എവറിഥിങ് ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ഡു എവറിഥിങ്. And also we have to believe that there is no problem in this world which doesn't have a solution. So with this attitude, you can conquer the difficulties you face when you are going through such a situation during this period. And I'm also very happy to be a part and parcel of this program organized by Mount Tabor Training College. And I'm happy that I am being invited to inaugurate this valedictory function. And I feel something bad. Why should we inaugurate this valedictory function? So this is only a talk during this valedictory function of yours, and you are eager to listen to Dr. Rosama Philip, my friend, and she has a very good language and flair in attracting people when she speaks to you. So you're all keenly waiting for that, and for the time being, I'm thanking you all, and I'm also appreciating your good initiative in this pandemic period. Once again, thank you. And once again, I say for your sake, I'm inaugurating this valedictory function open, and let you enjoy from here, let you learn from here,
and take it and pass it to others and make use of what you gain from here to to a better world, to just optimize what you have got for a good living, for a happy living. So enjoy the days, stay safe, and stay at home, stay safe, and enjoy your living every moment. Be in mindfulness. Thank you. Thank you, teacher, for being with us today. Teacher, your words are thought-provoking. As teacher said, technology has changed the learning environment, so the teachers must change. In online learning, we teachers are facing so many difficulties, so we have to consider the emotional aspect too. Thank you, teacher. Thank you once again. As thank you, teacher. On behalf of Mount Tabor family, I extend a sincere gratitude to teacher. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Now, it's time for the much awaited resource talk of the day. Today's resource person is Dr. Rosama Philip, Principal of Mount Tabor Training College, Pathanavaram. Let me invite Dr. Shirley Philip, Assistant Professor, Mount Tabor Training College, Pathanavaram, to introduce the resource person. A very warm good morning to one and all. And it's a great pleasure for me to introduce and welcome the key speaker of the day, Dr. Rosama Philip, who is going to talk to us about emotional regulation in digital learning. Dr. Rosama Philip is a principal of Mount Tabor Training College, Pathanavaram. She joined in permanent service in the college in 1993 and has about 27 years of teaching experience. She is presently serving as a member of Board of Studies in University of Kerala, and she was a former syndicate member of University of Kerala. She also served as the expert committee member of Kerala State Curriculum Revision and also in the committee to review textbooks of Kerala State syllabus. She is a research guide of University of Kerala and a resource person in a number of institutions, including academic staff colleges. Teacher has 2 UGC projects to her credit, and she has also conducted live counseling programs in Doordarshan Kendra and participated in discussions in All India Radio. Moreover, teacher is a gifted orator, an academician, and a good administrator, and also a very good charming personality. Teacher is an apt person to talk about the topic emotional regulation in digital learning. And we are eagerly waiting to hear from you, madam, and I ensure that you all will have a great time ahead. I once again welcome Dr. Rosama teacher to deal with the session. Thank you so much. Leah? Yeah. Rosama ma'am. Yes, shall I begin? Yes, ma'am. Chief guest of the day, Dr. Geeta Janet Vitus, my close friend, coordinators of this workshop, our faculty members, Sri Jijan E.K., Dr. Ramya Stanley, our faculty members who present here, Dr. Shirley Philip, Ms. Smita Eapen, Surya Chandramohan, IQAC coordinator of the college, Asha K. Thomas, other colleagues, and dear participants, good afternoon to all. It's a golden opportunity for Mount Tabor Training College, since we feel the presence of more than 100 teachers from different parts of the state, as well as a few from outside the state, to think collaboratively about the different pedagogical aspects of handling students during the COVID pandemic period through online mode. As we know, more than 240 million students of India are away from their schools, making their home as learning centers. Now, the schools or any higher education institution is a mere building without the live presence of students and teachers.
In this situation, as teachers, we all know the different challenges that we face nowadays. At the same time, students have their own emotional issues. Parents have different difficulties in handling the students. So we all have to think togetherly so that we can find some strategies or solutions to manage the situation. It's very difficult to solve all the problems. And we all are sure that this online learning or teaching is not a substitute for offline teaching. But we see that this is the only way by which we can maintain the continuity of the academic progress and the learning program of our students, so that their motivation, their confidence related to academics, their academic self-concept, everything is to be preserved. So it's a responsibility to rely on these sort of mechanisms, even though it has its own limitations. We have some participants from outside Kerala, so I will be switching to mother tongue too, so that our teachers from Kerala will get more emotional. Since the topic is related to emotional aspects, we have to get a clear understanding. For that, sometimes I have to consider certain examples from our Kerala context. അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു കുട്ടി എഴുതിയ കവിത ഇങ്ങനെയാണ്. എൻ്റെ വീട് എന്ന കവിത ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ല, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഇല്ല, ഐപാഡ് ഇല്ല, ഐഫോൺ ഇല്ല, ഡേറ്റ ഇല്ല, വൈഫൈ ഇല്ല, സ്മാർട്ട് അല്ലാത്തൊരച്ഛൻ വീട്ടിലുണ്ട് എന്നതിന് ഇതിനപ്പുറം എന്ത് വേണം? സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ല എന്നൊരു വരി കൂടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ല, സ്മാർട്ട് അല്ലാത്തൊരച്ഛൻ വീട്ടിലുണ്ട് എന്നതിന് ഇതിനപ്പുറം എന്ത് വേണം? See how a child think in a very inferior manner about his own home. How does it take place? How does it happen? കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം വീടിന്റെ ഒരു ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. We all know that the online learning in Kerala, the first bell of Victor's channel by Kite, that started during the 1st June last year, and that started with the suicide of Devika of I think from Palakkad. That itself was the clear evidence of some sort of poverty related to digital needs. ഒരു വീട്ടിൽ സൗകര്യമുള്ള ഒരു ടെലിവിഷൻ പോലും ഇല്ല എന്നതിനാൽ പഠനത്തിന് അതൊരു തടസ്സമായി മാറിയേക്കാം എന്ന് കരുതി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഒരു കുട്ടിയുടെ സംഭവത്തോടു കൂടിയാണ് സംഭവബഹുലമായ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. സ്വന്തം വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന് കൃത്യമായി കുട്ടികൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനും അതിലൂടെ ഇതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്ന പുതിയൊരു അപകർഷതാബോധം കൂടി ഉണ്ടാകുവാനും അത് കാരണമായി എന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല, അല്ലേ? നമ്മൾ മാസ്ലോയുടെ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ്. വി നോ ദ ഡിഫറെന്റ് നീഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ്, ഇമോഷണൽ നീഡ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സോ ഫാർ ദർ വാസ് നോട്ട് എ നീഡ് ലൈക്ക് ഡിജിറ്റൽ നീഡ്. ഇപ്പൊ അതല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ലാപ്ടോപ്പ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ഒപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വന്നു. കാരണം ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ക്ലാസ്, എൻ്റെ മകന് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഫോൺ വർക്കിംഗ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തൊട്ട് മുമ്പ് എനിക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ തൊട്ടേ അടി ആരംഭിച്ചു. കാരണം തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസിൽ കയറി ഞാൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പം അവൻ ഓടി വന്നിട്ട് അമ്മയോട് ആര് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ടീംസിൽ കയറി, എൻ്റെ ടീംസിലാണ് അമ്മ ഇപ്പൊ കയറിയിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നോട് കലഹമായി. സോ സീ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ക്വാറലിംഗ് ഇൻ അവർ ഹോം, ചേഞ്ചിങ് ട്രെൻഡ്സ് അല്ലേ, ഏതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ തരത്തിലാണ്. സോ നൗ ഫീൽ ദാറ്റ് ഡിജിറ്റൽ നീഡ്സ് ആൻഡ് ദ പോവർട്ടി റിലേറ്റഡ് ടു ഡിജിറ്റൽ aspirations, digital necessities. So these make different sorts of emotional issues or different sort of emotional instability among parents as well as in students. ഇത് നമ്മൾ അധ്യാപകരായ നമുക്ക് പോലും ഇത്തരം സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ എത്ര വലുതാണ്. Last year, after the commencement of COVID pandemic,
one important project was inaugurated at Kevadi in Gujarat by Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. And the government claimed that it is the first project in the world, and the project is known as a nutrition park. What is the purpose of spending crores of rupees for building such a nutrition park? It says, when a child enters the park, visits the different parts of the park, the child gets clear understanding about the need of nutrition in life. I was wondering whether it is necessary for our children spending too many crores of rupees for building a park to provide awareness related to nutrition, or having some projects to provide nutrition for students, for our children, which is more important. And more than that, I thought, see, all schools have its own responsibility in providing awareness regarding right nutrition. All our textbooks from the primary classes itself is filled with curricular components related to nutrition. I think all teachers agree with me. We will be having an interactive session after 20 minutes or 30 minutes. Of course, then we can share our views related to different things that I share. അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിൽ കിട്ടാത്ത എന്തെങ്കിലുമാണ് ന്യൂട്രീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭക്ഷണം, പോഷകാഹാരം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നതിന് ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രോജക്റ്റിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യില്ല, അതേസമയം എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ പോയ ചിന്തകളാണ്. And I strongly believe that if a teacher is good, a classroom will be a nutrition park, no doubt. A teacher can transform a class into a park. അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അതെ. കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അവരുടെ ക്ലാസ് പാർക്ക് പോലെയാണെന്ന്. കുട്ടികളുടെ തമാശകൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്, പാർക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ, our class is like a park, we enjoy it, we like it, we play different games in our park, it is beautiful, wonderful. But as soon as the teacher enters, it turns to Jurassic Park. അതാണ് കുട്ടികളുടെ ഈ കാഴ്ചപ്പാട്. അപ്പം ക്ലാസ്സിനെ ജൂറാസിക് പാർക്കാക്കി മാറ്റുന്നവരാണ് നാം എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികളുടെ ധാരണ. ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ബട്ട് ഇഫ് ടീച്ചർ ഇസ് ഗുഡ്, നാച്ചുറലി ദ ക്ലാസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് എ പാർക്ക്. ആൻഡ് വാട്ട്സ് ദ റോൾ ഓഫ് ദ ടീച്ചർ ഇൻ ദാറ്റ് ക്ലാസ്? A good teacher makes the class a socio-emotional nutrition park. A good teacher will make the essential nutrients related to social development and emotional development in the class, and thus the class will turn to a socio-emotional park. And if the mother is good, naturally the home will be a park. It will be a nutrition park, physical nutrition park. At the same time, the mother can serve as or act as a socio-emotional park manager. ക്ലാസ് മുറിയും വീടും രണ്ടും സാമൂഹിക വൈകാരിക മേഖലകളും കുട്ടികൾക്ക് പോഷണം നൽകുന്ന ഇടമാണ് എന്നതിനൊരു തർക്കവുമില്ല, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് ക്ലാസ് മുറികൾക്ക് അത്തരം ഒരു സോഷ്യോ ഇമോഷണൽ കമ്പോണന്റ് നൽകാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഇല്ലല്ലോ. When we think about the classroom as a whole, it includes the teacher, the students, the different other aspects related to our friends in other classrooms, other teachers, all have their own roles in developing the socio-emotional aspects. വീടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ. വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നമ്മൾ പറയണം ഓൾ ഹോംസ് ആർ ബിക്കമിങ് ദ ലേണിംഗ് സെന്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീടാണ് സ്കൂൾ ഇപ്പോൾ. അപ്പം നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി അല്ലെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഹോം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഫാദറാണ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫാദറാണ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, അങ്ങനെ ചില കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കേട്ടോ. ഫാദറാണ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നാൽ ഏതായാലും അമ്മ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ താഴെ ഒരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അമ്മ പണ്ട് കൊച്ചിനെ ചേർത്ത് അന്ന് ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആയതാണ്, അല്ല പ്രിൻസിപ്പൽ ആയതാണ്. അന്ന് തുടങ്ങിയ പഠിപ്പീരാണല്ലേ. അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട്. അപ്പൊ അമ്മ ആരായാലും വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല ആ സ്ഥാനം. അങ്ങനെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ ആരാണ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നതിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇമോഷണൽ ഇഷ്യൂ ആണ് വീടുകളിൽ അല്ലേ.
അതിൽപ്പെട്ട് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ഇവർ തമ്മിൽ വഴക്ക് പിടിക്കുന്ന നേരത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിപ്പോകുന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ വീട് വിട്ട് മനസ്സ് ഓടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരീരത്തിന് പോകാൻ സ്ഥലമില്ല, വീട് വിട്ടാണ് മനസ്സിരിക്കുന്നത്. So when we analyze different situations like this, we have to think about alternate strategies by which we can provide this social, emotional elements in our interactions. As teachers and as parents, it's our responsibility to find some other ways so that the students get these elements appropriately for their enrichment, for their proper development. The new national education policy starts with the statement, education is fundamental for the development of full human potential. It is a simple statement. It is fundamental for the development of human potential. What are the different aspects of human potential? What is meant by full human potential? Do we have any strategies to measure whether we have achieved full potential? What are the different curricular strategies implemented in the classrooms to impart full human potential? When we depend on these electronic screens for imparting knowledge, information, we give importance to the subject matter only. This is the only way by which we can impart subject matter now. But there are the other aspects related to this human potential. സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെ കുട്ടികൾ വളരുന്നു, എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു, വൈകാരികമായ പക്വത കുട്ടികളിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു, ഇവയൊന്നും തന്നെ നാം ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ചെറിയ കവിത വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കവിതയുണ്ട്, ഞാൻ അതൊന്ന് വായിക്കാം. Dr. Devan Sinha is with us, but he couldn't understand. Anyway, don't worry, it's from our mother tongue, related to the worries of a child. കവിതയുടെ പേര് വാ. വലിയ വായിൽ ചിരിച്ച കുട്ടിയായിരുന്നു, ഉറക്ക പാടുകയും ഉണർന്നു പറയുകയും പതിവായിരുന്നു. കാണെ ചെറിയ ഒച്ചയിൽ മാത്രം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. ഒറ്റയാകുന്നതിൽ അഭിമാനിച്ചു, ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരമെഴുതി. ഒന്നാമനായി ജോലി നേടി, ആരോടും ചെറു പുഞ്ചിരി മാത്രം, ഹായ് എന്നൊരു കുഞ്ഞ് അഭിവാദ്യം മാത്രം. തീരെ ചെറിയ പ്രണയങ്ങൾ, മന്ത്രമൊഴികൾ, ഒരു നാനോ കാറിൽ കൊള്ളാവുന്ന സൗഹൃദങ്ങൾ. കുറുകി യുവാവിപ്പോൾ കടുകുമണിയോളമായി. കുഞ്ഞു വായൊന്ന് പിളർത്തി നോക്കൂ, കേൾക്കാം. നിശബ്ദതയിൽ ഒടിച്ചു മടക്കിയിട്ട 14 ലോകങ്ങൾ വലിയ വായിൽ അതാ നിലവിളിക്കുന്നു. I think this poem is quite relevant nowadays. എവിടെ പോകുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സംസാരശേഷി? I think the most important challenge is related with their conversation, communication skill. Communication skill എന്നുള്ള അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. The ability to participate in casual conversations at home. While they are in school, they get opportunity to talk freely in the bus stop, bus stand, corridors. നമ്മുടെ CBSE സ്കൂളിലെ കുട്ടികളൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും സ്വതന്ത്രമായ ആശയപ്രകടനങ്ങൾക്കുള്ള അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്ന സമയമാണ്. അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടീച്ചേഴ്സ് പുറകെ വരാത്തത്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് അവർ മലയാളം പറയുന്നതും മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതും സ്വതന്ത്രമായും ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ ഞാനത് കേൾക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചിരിക്കും. അതൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വളരെ രസമാണ് അല്ലേ. ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡോണ്ട് സ്പീക്ക് മലയാളം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഒന്നും പുറത്തേക്ക് വരത്തില്ല. അതാണ് സെയിം സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് രസകരമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലേക്ക്, നിശബ്ദതയിലേക്ക്, ഒരു മൂളൽ, ഒരു വാക്കിൽ അവർ ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നു. ചില സമയങ്ങളിലാകട്ടെ നിയന്ത്രണം തെറ്റിയവർ പ്രതികരിക്കുന്നു. എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയത്തില്ല, നിയന്ത്രണം തെറ്റി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് വലിയ പാണ്ഡിത്യമൊന്നും വേണ്ടാത്ത കാര്യമാണ് അല്ലേ. സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഔഷധം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ ആര് സമയം കണ്ടെത്തും, എപ്പോൾ സമയം കണ്ടെത്തും? And as teachers, we get only the auditory mode of communication nowadays. We get opportunity to listen their voice while we
use these electronic media. എപ്പോഴൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് കണ്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ എവിടെയാണ് അതിനുള്ള സൗകര്യം, എവിടെയാണ് അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സൗകര്യം? അത്രമാത്രം ഡേറ്റ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയാം ഇവിടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒരു 70% അധ്യാപകരെങ്കിലും വെറും സാധാരണ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന, സാധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാധാരണം എന്ന് പറയേണ്ട, ഇൻവെർട്ടഡ് കോമായി പറയേണ്ട മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുമുള്ള കുട്ടികളുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപകരാണ്. അവർക്ക് എവിടെയാണ് ഒരു 40 മിനിറ്റ് സമയം ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ നേരിട്ട് നേർക്കുനേർ മുഖം കാണിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുള്ളത്? തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല, അല്ലേ? നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓഡിയോ അവർ കേട്ടു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സമാധാനം, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചുരുക്കിയ അവസരങ്ങളിൽ അവരെ നാം കാണുന്നു എന്നുള്ളത്. സോ വി ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സോ ഫാർ ടു സീ ദിയർ ഫേസസ്. ഒരു വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മുഖം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നൗ വി ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ആഡിക്വേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓർ കോണ്ടാക്ട്സ് ടു സീ ദിയർ ഫേസസ്. ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നില്ല. ഇനി അതിനൊരു അവസരം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്കീമിൽ കൂടെ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി തരും, നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. Usually, while we take classes in our classroom, when we communicate, when we transact the curriculum, when we interact with the students, when we look at the faces of the students, immediately we receive certain feedback through the stimulus of students, from their faces, from their gestures, that they are satisfied with their presentation, they are actively participating in the class, and we can identify from the face itself the status, the nature of their emotional state. But when we are not getting an opportunity to see the face, how do we identify their emotional aspects? നമ്മൾ പറയാറില്ലേ മുഖത്ത് എല്ലാം പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മിടുക്കൻ അതിസാമർഥ്യമുള്ളവർക്ക് അത് പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. നമ്മൾ അധ്യാപകർ അങ്ങനെ ആവണമെന്ന് ഞാനും പലപ്പോഴും പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിലുള്ള സങ്കടവും ഉള്ളിലുള്ള ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം മുഖത്ത് കരഞ്ഞ് കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ച് പോകേണ്ടവരല്ലല്ലോ. നമ്മൾ അതൊക്കെ ഉള്ളിലൊതുക്കും, അല്ലേ? അങ്ങനെ വേണം. കാരണം നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മുൻപിൽ നാം പ്രകാശമുള്ള വ്യക്തികളായിട്ടാണ് മാറേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖം പോലും കാണാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? സോ വി തിങ്ക് അബൌട്ട് അതർ സ്ട്രാറ്റജീസ്. തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. അവിടെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വി ഹാവ് ടു ഗിവ് മോർ എംഫസിസ് അപ്പോൺ ദ ഓഡിറ്ററി mode of communication, and we have to be skilled in the tone variations, in the styles of conversation of the audio. ഒരു വ്യക്തി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ശബ്ദം, അയാളുടെ ടോൺ, അയാളുടെ സ്പീഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ദ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ദ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ യൂസ്, ഇതിലൂടെ പോലും ആ വ്യക്തിയുടെ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാണെ പറ്റും, അല്ലേ? നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കത്തില്ല, യോ എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിക്കത്തില്ല, എന്താ ഒരു എനർജി ഇല്ലാത്ത എന്നൊക്കെ ചോദിക്കത്തില്ലേ? യെസ്, വി ക്യാൻ. സോ വി ഹാവ് ടു ബിക്കം മോർ സ്കിൽഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ എത്രയോ പേരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോണിൽ കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ഐ തിങ്ക് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഹാവ് ടു ബിക്കം മോർ സ്കിൽഡ് ഇൻ ദിസ് സോർട്ട് ഓഫ് ഓഡിറ്ററി സെൻസേഷൻസ്. കേൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ കൂടുതൽ അപഗ്രഥിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു കഴിവ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്, പറ്റും. And we have to give more opportunity for them to talk. സംസാരിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണം. കാണാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പേര് വിളിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അവർ പറയട്ടെ. One of the most important challenge nowadays the students face is they lack the linguistic competency essential that is essential for learning all subjects. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇതുപോലൊരു ഫോമൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം പൂർണ്ണ വാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം, കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസസ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് കുറച്ച് പേരുണ്ട്. നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പം തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട സെന്റൻസുകൾ എത്ര എണ്ണം ഉപയോഗിക്കും? എവിടെ? ആ, ഓ, ശരി, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില വാക്കുകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അവിടെ ഇവിടെയും കൊടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ജസ്റ്റാൾട്ട് വ്യൂവിൽ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചൊരു അർത്ഥവും ഉണ്ടാക്കുക. പല സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് പറയാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെല്ലോം ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ടീച്ചറെ ഒരു മറുപടിയെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരുടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും, മറുപടി പോലും പറയാറില്ല എന്നൊക്കെ ചിലരെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ മറുപടി പോലും പറയാറില്ലെങ്കിലും പറയുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ബിറ്റ്സിൽ നിന്നും ബൈറ്റ്സിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റാൾട്ട് പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് മീനിങ് കണ്ടെത്തും. അതേ അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. They are unable to frame sentences in formal way.
കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി പൂർണ്ണമായ വാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തവരായി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. As we teachers, we get opportunity to communicate with the students, so we use different sentences. That's okay. പക്ഷെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം അങ്ങനല്ല. അവർ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കാറില്ല, സംസാരം വളരെ കുറവാണ്. സംസാരിച്ചാൽ പോലും പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു സെന്റൻസ് വേണം. What is the importance of these sentences? Because we know when we write examinations, each sentence is very important. So sentence framing is the base of academic progress and linguistic ability. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളുടെ അത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് എനിക്ക് നേരിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിലൂടെ തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുക, സംസാരിക്കട്ടെ, സംസാരിക്കുക, ആൻഡ് വെയിറ്റ് പേഷ്യന്റ്ലി ടിൽ ദേ കംപ്ലീറ്റ് എ സെന്റൻസ്. ചുമ്മാ മൂളയും മുക്കിയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പം പറയൂ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായും സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇത് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ളൊരു അവസരം, അല്ലേ? ഒരു ഓഡിറ്ററി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ വി ക്യാൻ സംടൈംസ് വി ക്യാൻ മേക്ക് എ ഫോൺ കോൾ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദ സ്റ്റുഡൻറ്. തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കണം, കുട്ടികളെ ഫോണിൽ വിളിക്കാം, വിളിച്ച് സംസാരിക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടോൺ ഓഫ് ദ സൗണ്ട്, സംസാരത്തിന്റെ ഒരു സ്പീഡ്, ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം അവരേത് അവസ്ഥയിലാണെന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ചിലപ്പം പരീക്ഷ എടുക്കുന്ന സിലബസ് തീർക്കാനുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള വെപ്രാളത്തിനൊരു പഠിപ്പീര് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പറയും, അയ്യോ ഇത് എന്തൊരു സ്പീഡാ ടീച്ചർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്പീഡിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ വെപ്രാളം തീർക്കണ്ടേ. സോ our stress that reflects there. Similarly, we can identify the stress level of our children from the tone, from the speed, from the pose, like that. അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ട്, the most important remedy for almost all sort of emotional issues is interacting with humor, sense and playfulness എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി, ഒരു ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്ട് പറയാൻ വേണ്ടി 100,000 പുസ്തകം പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇതിപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ ബ്ലൂംസ് റിവൈസ്ഡ് ടാക്സോണമി അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിനാണ് പുസ്തകം വായിക്കണം. ഞാൻ പറയുന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ കുറിച്ചും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ കുറിച്ചുമാണ്. അതറിയാൻ അത്യാവശ്യം 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയ അനുഭവം മതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. തന്നെയുമല്ല, ആസ് യു നോ, ഐ എം എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ. ഒരുപാട് തലത്തിലുള്ള കുട്ടികളുമായി ഇടപെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാ ഇത്രയും വലിയ ഗുരുതരമായ ഗൗരവമേറിയ ഭാരപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? ഹ്യൂമർ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതത്തെ ലൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്റലക്ച്വൽ കോമ്പിറ്റൻസിയാണ്. ബുദ്ധി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് തമാശ പറയാൻ പറ്റുന്നത്, കേട്ടോ. അല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. നമ്മൾ സിനിമയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിച്ചില്ലേ ഇത് രസമാണ്, സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഇത്ര കൃത്യമായ തമാശകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു. ദാറ്റ് റിക്വയർസ് ഇന്റലിജൻസ്, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്കിലും ഇച്ചിരി തമാശ പറയരുത്. എത്രയോ അധ്യാപകരുണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ 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 ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ, ഉദാരവൽക്കരണത്തിന്റെ, അന്താരാഷ്ട്രവൽക്കരണം പറഞ്ഞ് പിള്ളേരെ വിറപ്പിച്ച് പേടിപ്പിച്ച് നമ്മളൊരു പണ്ഡിതയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. ഇതിലൊന്നും ഒരു കഥയില്ല, ഒരു കഥയെ ഒന്നിലും ഇല്ലെന്നുള്ളതും ഈ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. So try to display, all persons have their own humor sense, but there are certain barriers due to our daily life. നമ്മുടെ തമാശകളെല്ലാം മരിച്ചു പോയതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ജീവിതഭാരം കൊണ്ട് മരിച്ചുപോയി, നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. So we have innate humor sense with us. We have a child within us. Then when that will come out, we can play with our children. കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കാനും ഒരു കുട്ടിയെ പോലാകാനും പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഞാനത് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ 3-4 പേര് വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മകനും എൻ്റെ പിതാവും സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട്, വന്ന ആള് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ആളാണ്, കേരളത്തിന് വെളിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ്. അവരുടെ മകൻ എൻ്റെ മോനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഈസ് യുവർ ഫാദർ? നിങ്ങളുടെ ഫാദർ ആണോ അത്? അങ്കിൾ, ഹീസ് യുവർ സൺ? ഐ കാൺട്ട് ബിലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കാണുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു തമാശ പറയുന്നത് മറ്റൊരു കുട്ടി കാണുമ്പോൾ അവനത് ഉൾക്കൊള്ളാം. അച്ഛനും മകനും തമ്മിൽ തമാശ പറയുന്ന ഒരു രംഗം മറ്റൊരു കുട്ടി അവൻ്റെ അച്ഛൻ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അവന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സീ വാട്ട് ഈസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് സീരിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫാദർ ആൻഡ് ദ ചൈൽഡ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലൊരു കുട്ടിയുണ്ട്, ആ കുട്ടിയെ ഒന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം. നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്, നമുക്കറിയാം ചൈൽഡ് ബിഹേവിയർ ഉള്ളതാണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ അതൊന്നും നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാനില്ല. പിന്നെ നമ്മളിത് കാത്തു കെട്ടി പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി വെച്ചിട്ട് എവിടെ കൊണ്ട് കളയാനാണ്?
പക്വതയെത്തിയ മുതിർന്ന പൗരനായിട്ട് ജീവിച്ച് മുതിർന്ന പൗരാന്നൊരു വാക്കുണ്ടോ എനിക്കറിയത്തില്ല, ഹയർ സെക്കൻഡറി തലം വരെയുള്ള വളരെ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള അധ്യാപകർ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മൾ പൗരൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. സോ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹാൻഡിൽഡ് ഫോർ അവർ ചിൽഡ്രൻ ഇസ് അവർ humor sense and childishness or the playfulness. Let us find some time to play with our children, to talk freely with the children, so that they express their emotions and their ideas in a very free manner. അതിലൂടെയാണ് അത് പലതും പുറത്തു വരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പം പറയാറുണ്ടല്ലോ, കുട്ടികൾക്ക് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഒരു ചില ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും അവരുടെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് വല്ല ഇമോഷണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ ഒരു മുറിയിൽ ആക്കുന്നു, കുറച്ച് ടോയ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു, കുറെ ടെഡി ബെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. സോ വൈൽ ദ ചൈൽഡ് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ദ ടെഡി ബെയർസ്, the child assumes that one teddy bear is father, the other is mother. So while they use these teddy bears and while they make certain conversation with the teddy bear reflects the nature of the parents at home. ആ കുട്ടി കാണുന്ന അച്ഛൻ, അമ്മ, സിബ്ലിങ്സ് എല്ലാം ആ ടെഡി ബെയറിൽ കുട്ടി കാണിക്കും. അതിലൂടെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഇമോഷണൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് ദ ഹോം. വലിയ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ഇമോഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നുമില്ലെന്ന്, ചുമ്മാ കളിപ്പാട്ടം കൊച്ചിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന അതൊരു തരം നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലുള്ള ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിക്കകത്ത് നമ്മൾ റോഷ ഇംഗ്ലോട്ടസ് തീമാറ്റിക് അപ്രസെപ്ഷൻ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്കിൽ അതൊരു തരം പ്രൊജക്ഷനാണ്. കുട്ടിയുടെ ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്ട്സ് എല്ലാം ഈ ഇതിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും. ഒരു കൊച്ചു അമ്മ കുഞ്ഞിനെ അടിക്കുന്നതായിട്ട് അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ടെഡി ബെയറിനെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിയർലി ഷോസ് ദാറ്റ് ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് ദ സെയിം ബിറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് അറ്റ് ഹോം. നമ്മളൊക്കെ കൊച്ചിലെ ടീച്ചറും കുട്ടിയും കളിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തോർത്തോ അമ്മയുടെ ഒരു ചെറിയ സാരിയുടെ അറ്റോ ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അതെടുത്ത് തോളയിലോട്ടൊരു ടീച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വേല എന്താണ്? അടിയോടടി അല്ലേ? വീടിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ചെടിക്കിട്ടെല്ലാം അടി, കപ്പയ്ക്കിട്ടടി, വാഴക്കിട്ടടി, അടിച്ചടിച്ച് ഫ്രം there to we get that schema. Because we feel that all teachers are like that, or otherwise we have a feeling that teachers have this sort of behavior. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളോട് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് ഇടപെടുക എന്നുള്ളത് അധ്യാപകരുടെയും രക്ഷകർത്താക്കളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ അധ്യാപകർ എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. സോ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആകാം. കാരണം ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന പഠിച്ചൊന്നും കുട്ടികൾ ഏതായാലും അന്തർദേശീയ തലത്തിലൊന്നും പോകാൻ പോകുന്നില്ല തൽക്കാലം, അല്ലേ? CBSE ഇപ്പം ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പാവപ്പെട്ട കൊച്ചുങ്ങൾ രാവും പകലും ഇരുന്ന് പഠിച്ച് മടുത്തിരുന്നപ്പോഴാണ് ദേ പറയുന്ന ഇന്റേണൽ മാർക്ക് എല്ലാം കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദം എത്ര വലുതാണ്. അതേസമയം തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പേപ്പർ വാല്യുവേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, വളരെ രസകരമാണ് അല്ലേ? എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പരമാവധി 90% കുട്ടികൾക്കും ഫുൾ മാർക്കാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഇരട്ടി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, ഓപ്ഷൻസ്. എല്ലാത്തേലും ചോദ്യത്തിന്റെ 2 വാക്കും ഒരു സെന്റൻസും കൂടെ എഴുതി വെച്ചാൽ 1/2 മാർക്ക് കിട്ടുമല്ലോ. അങ്ങനെ എഴുതി വന്ന തോക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വിഭാഗം കുട്ടികൾ. അപ്പൊ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് വി ഹാവ് ടു, നമ്മുടെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് മൃഗമായി പെരുമാറിക്കൊണ്ടല്ല, മനുഷ്യത്വം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് the most important challenge our children face is related to their sensory related aspects. കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പഠനം, വളർച്ച എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കാണുക, കേൾക്കുക, രുചിക്കുക, മണക്കുക, കൈകൾ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുകയൊക്കെ വേണോ അല്ലേ? പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ ആകെപ്പാടെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? ഒന്ന് കണ്ണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകുന്നു, ചെവിയിലൂടെ കേൾക്കുന്നു. പിന്നെയുള്ളത് ആകെയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി വിരലുകളാണ്. വിരലുകളുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ്. നമ്മൾ പറയുന്ന ഇത്രയും മൂവ്മെന്റ് കപ്പാസിറ്റി, സ്പീഡും പ്രിസിഷനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ജനറേഷൻ നമുക്കറിയത്തില്ല. എന്തൊരു സ്പീഡാണ് അല്ലേ? സ്പീഡ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ സൈക്കോമോട്ടോർ ഡെവലപ്മെന്റിലൊക്കെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിൽ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ദ പ്രിസിഷൻ, സ്പീഡ്, അക്യുറസി. ഒക്കെ കുട്ടികളുടെ വിരലുകൾക്ക് അപാരമായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ദേ ആർ ഇൻ എ സെൻസറി അനസ്തേഷ്യ. The terminology sensory anesthesia was used by Charles Love in his famous book, The Last Child in the Woods. അവസാനത്തെ കുട്ടി, നമ്മുടെ കാട്ടിലെ അവസാനത്തെ കുട്ടി എന്നൊരു പുസ്തകം ചാൾസ് ലവ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഈ കുട്ടി, അവസാനത്തെ കുട്ടിയും കാട്ടിൽ നിന്ന് പോയി,
പിന്നെയുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ അകത്തിരുന്ന് സ്ക്രീനുകളുമായി ചേർന്ന് സല്ലപിച്ച് they lose their sensory abilities and they come to a state of sensory anesthesia. ഞാൻ പറയാതറിയാം, ടിവിയുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിയെ വിളിച്ചാൽ കുട്ടി ചെവി കേൾക്കുന്നതായി ഭാവിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ നിരവധി തവണ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മുമ്പിലൂടെ നടന്നു പോയാലും അമ്മയെന്ന് നിങ്ങളെ കുട്ടി വിളിക്കാറുണ്ടോ? എത്ര തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ, എത്ര തവണ ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിന് രുചി ഒന്ന് കൊള്ളാമെന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടി പറഞ്ഞതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ? രുചി അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഹാസ് ദ സ്മെൽ ഓഫ് റോട്ടൺ എക്സ് എന്ന് ക്ലാസ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ്, റോട്ടൺ എക്സോ, അതിന്റെ സ്മെൽ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? See, the analogy, familiar analogy becomes more abstract than the textbook concept. ഒരു ചീഞ്ഞ മുട്ടയുടെ മണം കുട്ടിക്ക് അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിലാണ് പുസ്തകത്തിൽ ഇത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കുട്ടിക്ക് അപ്പം മുട്ടയുടെ മണം പോട്ട് ഏതിൻ്റെയും മണം അറിയാം. കാപ്പിപ്പൊടിക്ക് എന്താ മണം, ചായക്ക് എന്താ മണം, ഇതൊന്നും കുട്ടിക്ക് അറിയത്തില്ല. ദിസ് ഇസ് സെൻസറി അനസ്തേഷ്യ. So we have to give more sensory experiences. That's why Montessori introduced sensory training and different sorts of apparatus for that, different sorts of techniques for that. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ക്രീനിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് മാറി കാണാനുള്ള കാഴ്ചകളും കേൾവികളും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ദിവസത്തെ അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ purposefully we have to give some sort of assignments that direct them to deviate from the screen and go out of their home. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് വിട്ട് വേറൊരു നാട്ടിൽ പോകണമെന്നല്ല, ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങുക. They are ready to see or they are ready to edit a rose flower in the screen of their laptop window, but at the same time they are unable to see the real rose flower through the window of their home. This is sensory anesthesia. അപ്പോൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു 20 മിനിറ്റ് സമയമെങ്കിലും സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ, സൂര്യപ്രകാശത്തിലൂടെ ഒന്ന് നടക്കാൻ, കണ്ണുകൾ ഒരു 360 ഡിഗ്രി തലയും കണ്ണുമൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ. 360 ഡിഗ്രി ഒന്നും തല അപ്പുറത്ത് പോകും, അതല്ല പറഞ്ഞേ, ഒരു റൊട്ടേഷൻ എങ്കിലും നടത്താനും കുട്ടിക്ക് അവസരം കൊടുക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ ഓരോ ദിവസം ഓരോ വർക്കൊക്കെ കൊടുക്കത്തില്ലേ, കൊടുക്കുമ്പം പർപ്പസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ അത്തരം 1-2 വർക്ക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണം. അങ്ങനെ അത് നമുക്ക് മതി നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയ്തായിരുന്നു. ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് സമയം വീടിന് വെളിയിൽ നിന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുന്നു. ഒരു ഇന്ന ഇലകൾ ശേഖരിക്കുക, ആ ഇലകളുടെ രൂപങ്ങൾ തമ്മിലൊന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തുക, നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെല്ലാം സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുണ്ട്, ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക. എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട് വിട്ട് പാടിലോട്ടൊന്ന് ഇറക്കി വിടണം. അതിനുള്ള ഒരു ഹോം ആക്ടിവിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടെത്തണം. എത്ര നിറങ്ങളിലുള്ള ഇലകൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട്, എത്ര നിറങ്ങളുണ്ട്, നിറമൊക്കെ അവർ മറന്നുപോയി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ ചെയ്ത് കുട്ടികളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇറക്കി നിർത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സോ the bodily kinesthetic intelligence is to be enriched, enhanced. The naturalistic intelligence is to be promoted through different assignments that we give for our students. തീർച്ചയായിട്ടും ഇമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി. ഈ വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പ്രാന്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് രക്ഷയല്ല. ഇച്ചിരി സമയം ഒന്ന് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് നമ്മൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പോകാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് എന്തൊരു സമാധാനമായിരുന്നു അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അതെ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത്തരം ഒരു നേച്ചറുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷനിലൂടെ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനുണ്ടാകുന്ന റെഗുലേഷൻ കൊണ്ടാണ്. സോ ഓൾവേസ് പ്ലാൻ ആൻഡ് അസൈൻ സർട്ടൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് this naturalistic intelligence as well as bodily kinesthetic intelligence. These are very important. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൊടുത്തേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടുന്ന ഇമോഷൻ വരുന്നത്? ഈ മനസ്സിൽ നിന്നാന്ന് പറയും. മനസ്സ് എവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്? വി കനോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് മൈൻഡ് ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ അല്ലേ? ബ്രെയിൻ ഇതല്ല, നമ്മൾ കോഗ്നിറ്റീവ് അഫക്റ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം കഥയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ബ്രെയിനാണ് അല്ലേ? And it is the brain that decides whether we do some psychomotor activity or not. ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം തുടരണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത് തന്നെ ബ്രെയിനാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് the cognitive abilities are very important. And all this emotions or the cognition, all these are regulated by our endocrine glands and nervous system, no doubt. So all the emotions are controlled and regulated by the endocrine glands and nervous system, where the
where there is lot of neurotransmitters. They are continuously interacting with each other, and these neurotransmitters decide the level of different hormones, and that makes us whether happy or stressed. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് ആണ് ഡോപ്പമൈൻ, ഓക്സിറ്റോസിൻ, സെറട്ടോണിൻ. സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ ആണ് കോർട്ടിസോൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ്? ഫ്രം ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം, ഫ്രം ദ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്സ്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, എ ഗുഡ് ഫിസിക്, എ ഗുഡ് ഫിസിയോളജി, എ ഗുഡ് ഹെൽത്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഇമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിലാണ് ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ? അപ്പൊ ശാരീരിക ആരോഗ്യമില്ലാത്തിടത്തോളം ഇമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ കാലത്ത് we have to provide adequate time and opportunity for them to develop their physical health and hygiene. അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കൃത്യമായ ഒരു നിർദ്ദേശം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയും കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു 10 സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സർസൈസ് എങ്കിലും അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്ക് കുട്ടികളോട് ചോദിക്കാം, നടന്നായിരുന്നു, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സർസൈസ് ചെയ്തായിരുന്നു പറഞ്ഞ് വലിയ ജിമ്മിലെ വ്യായാമങ്ങളൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എസ്പെഷ്യലി വെൻ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഓഫ് അഡോളസൻ ലെവൽ, ദിസ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ. കൗമാര പ്രായക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങൾ, ശുചിത്വപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ക്യാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ദം ടു deviate their attention from emotionally stressed situations to some other positive hobbies or good hobbies like reading or gardening, stitching, like that. അതെല്ലാം നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ. സ്റ്റിച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊച്ചു കാര്യമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ തുണി തയ്ക്കുക അങ്ങനല്ല. അത് വളരെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള, ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ദാറ്റ് വിൽ നാച്ചുറലി പ്രൊമോട്ട് ദ ലേണിംഗ് സ്കിൽ ആസ് വെൽ ആസ് ദ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ ടു. If you are a good person, a person with good stitching skill, naturally your speed of writing will be very high. അപ്പം നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗും വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കാരണം എന്താണ്, വിരലിന്റെ ഏറ്റവും ഫൈൻ മൂവ്മെന്റ് ആണ്. ഹാൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. മറ്റേതും അതെ, പ്രിസിഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ഹോബീസെങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് എ ഗേൾ, ഒരു 13 വയസ്സുള്ള കുട്ടി വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ചാകാൻ തോന്നുന്നു, എനിക്കിനി ജീവിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയരുത്. കാരണം that shows that the girl is stressed. അത്തരത്തിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ്. നാം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും പോയി ഒളിഞ്ഞു നോക്കി ചാകൂ, ഇറങ്ങിപ്പോന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്താൽ കൊച്ചു പൊക്കളയും. അങ്ങനല്ല, നമ്മൾ കൃത്യമായി കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയും പരിചരണവും പിന്തുണയും ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ കുട്ടിയുടെ, നമ്മളിപ്പോൾ അമ്മയാണെങ്കിൽ ടീച്ചറിനെ അറിയിക്കണം, നമ്മൾ ടീച്ചറാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയോട് കൂടുതൽ സമയം സംസാരിക്കാൻ അവസരം കണ്ടെത്തുകയും ഐ ആം വിത്ത് യു, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു, ഡോണ്ട് വറി എന്നൊരു ഫീലിംഗ് കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. So there are many points to discuss related to this emotional regulation, and of course it's a combination of physical well-being, good lifestyle, and of course spiritual thoughts, maintaining good social relationship. All are different aspects of emotional well-being, and it is almost 4:57, 5 o'clock. Now I would like to have some interactions with you. If you have any doubts to clarify, or if you have anything to share related to your experiences with your children, you can now share it. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സുദീർഘമായ സ്കൂൾ അധ്യാപന പരിചയമുള്ള അധ്യാപകർ ഉൾപ്പെടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഓർ ഷെയർ. പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകര്, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈനും ഓഫ്ലൈനുമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളാവാം, നിങ്ങളുടെ തന്നെ അനുഭവമാവാം. അപ്പൊ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് അത് ടീച്ചറിന് പോസ് ചെയ്യാം, ടീച്ചർ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഹലോ സർ. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാം? കേൾക്കാം, പറഞ്ഞു.
മാം, ഞാൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ GHSS ഉദിന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറാണ്. എനിക്ക് ഇന്നലെ ഉണ്ടായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മാമിനോട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുകയുണ്ടായി, ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് എടുക്കുകയുണ്ടായി. ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുകയുണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എനിക്കൊരു പേരന്റ്, ഒരു അമ്മ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കുട്ടികളെ ആദ്യം ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറാണ് നമ്മളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അക്യുറസി വേണം, ഫ്ലുവൻസി വേണം. അപ്പോൾ ആ പാരന്റ്സ് കൂടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു നമുക്ക് മെന്റലി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ്, നമുക്കറിയാം അവരെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി. അപ്പോൾ നമ്മളും കൂടി കുറച്ചും കൂടി കോൺഷ്യസ് ആണല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞുടനെ ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര വിഷമത്തോടു കൂടിയാണ് വിളിച്ചത്. അപ്പൊ എന്നോട് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞത് IQ ലെവല് കുറച്ച് താഴ്ന്നിട്ടില്ല. ആ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോഴും 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കുട്ടിയുടെ IQ ആണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഒരു 2 years ബാക്ക് ആണ് IQ ലെവൽ. ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലെ കൂടെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ, ആ കുട്ടിക്ക് ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞുടനെ ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ടായി എന്നും കുട്ടിയുടെ മുഖമൊക്കെ ഭയങ്കര ടെൻസ്ഡ് ആയിരുന്നെന്നും ആ അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഫോൺ കൊടുക്കുകയും ആ കുട്ടിക്ക് അറിയാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, ആ 2 വർഷം താഴെയുള്ള ലെവലിലെ വർക്ക്സ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി, നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഇവിടെ ആ കുട്ടിയോട് ഞാൻ അവന്റെ വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി അതിനെ ആൻസർ ചെയ്ത് കുട്ടി ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ഐ ആം അഫ്രൈഡ്. എൻ്റെ ഒരു ആകാംക്ഷ, നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് IQ ലെവൽ ബാക്ക്വേർട്ടായിട്ട് മെന്റലി റിട്ടാർഡഡ്, നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇതൊരു ഭയങ്കര പ്രഷറായി മാറും. അങ്ങനെയുള്ള പാരന്റ്സിന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ, അതിന്റെ ഒരു ആകാംക്ഷ എനിക്കുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മാമിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. യെസ് ടീച്ചർ, സീമ ടീച്ചർ അല്ലേ? യെസ് മാം. ഓക്കെ, ടീച്ചറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ ഇതുപോലെ സമാനമായ അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് അധ്യാപകർക്കുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് കുട്ടി മാത്രമല്ല കേൾക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ എനിബഡി. ഒരു ഫോൺ ഓണാക്കി വെച്ചാൽ റോഡ് അതിൻ്റെ അരികിലുള്ള ഒരു വീടിന്റെ തിണ്ണയിലാണ് ഒരു കുട്ടി ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ റോഡിലൂടെ പോകുന്ന 100 കണക്കിന് വ്യക്തികൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സത്യത്തിൽ ഇത്രയും അരക്ഷിതാവസ്ഥ അധ്യാപകർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാകേണ്ട ഒന്നാണ്. നമ്മൾ ഒട്ടും സുരക്ഷിതരല്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് മറ്റു മാർഗമില്ല. ക്ലാസ് റൂം നൽകുന്ന ഒരു സേഫ്റ്റി എത്ര വലുതാണെന്ന് ഓർത്തു നോക്കി. ഒരു സാറോ ഒരു ടീച്ചറോ ആ വരാന്തയിൽ കൂടെ നടന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ആ സമയത്ത് മൗനം പാലിക്കും, അല്ലേ? കേട്ട ഇനിയും കുറ്റം പറയേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവസ്ഥ അതല്ല. എത്ര പേരാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത്? ഈ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കേരളത്തിലെ അതിപ്രശസ്തമായ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ടീച്ചറെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർക്ക് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ഉടനെ പറഞ്ഞു, ഈ മാതാപിതാക്കൾ മുഴുവൻ പരാതിപ്പെടുകയാണ്, ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഈ ടീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്, എത്ര മോശമാണ് അവരുടെ പെരുമാറ്റം, എത്ര മോശമാണ് അവരുടെ മുഖഭാവം, എത്ര വൃത്തികെട്ട ഭാഷയിലാണ് ഒരു വഴക്ക് പറയുന്നത്. ഈ വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ വഴക്ക് പറയുന്ന പോലെയാണോ എത്ര കുട്ടികളും അവരുടെ വീട്ടുകാരും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നത്? അപ്പം ഈ ടീച്ചറിനോട് പറയണം കേട്ടോ, ഇങ്ങനൊന്നും വഴക്ക് പറയരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ അടുത്ത് പല പരാതികൾ വന്നു. അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പല് ഈ അധ്യാപകരെ ഒന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മൾ 50 കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ക്ലാസ് ഏകദേശം 100-200 പേരൊരു വീട്ടിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഫോൺ ഇങ്ങനെ ഓണല്ല, ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഓണാക്കി വെച്ചാൽ. അതുകൊണ്ട് നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, നിലവാര തകർച്ച ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഏത് കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ വിഷമം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇംഗ്ലീഷ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഓർ ട്രാൻസാക്റ്റഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. തീർച്ചയായിട്ടും അർത്ഥമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു നോക്കി. ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും, ആഹാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഇരുന്നാൽ കൊച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുമോ? നമ്മുടെ നാട്ടിലെ 99% മാതാപിതാക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം, ഏറ്റവും തീവ്രമായ മോഹം അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയണമെന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എത്ര ബൗദ്ധിക നിലവാരം കുറവുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിലും ആ കുട്ടിയോട് ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ളിൽ സന്തോഷവും തർക്കം വേണ്ടത്. പക്ഷേ കുട്ടിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നം. അല്ലാത്തടത്തോളം ഇതൊരു വിഷയമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്, എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഏത് അധ്യാപകരാണെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, വി ആർ അക്കൗണ്ടബിൾ ടു മോർ പീപ്പിൾ ദാൻ വൈ വി ടീച്ച് ഇൻ എ ക്ലാസ് റൂം.
ഒത്തിരി പേര് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി അസസ്മെന്റിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നാട്ടുകാരാ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പഠിപ്പീര് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി. ഓരോ ടീച്ചറുടെ ഒക്കെ പേര് പറയുമ്പോൾ വളരെ രസകരമാണ്. ഓരോരുത്തർ പറയുമ്പം എനിക്കറിയാം എവിടെ ഈ നമ്മുടെ എന്താണ് കുടുംബശ്രീയുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്ന ആ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊച്ചു പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും എല്ലാം ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുറയ്ക്കേണ്ടതില്ല, ക്വാളിറ്റി കൂട്ടണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇഫ് we feel that there are some students who have difficulties in understanding the content or the language, we can give special care or individual attention for them. അമ്മ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പറയണം, അമ്മ ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട അമ്മ, ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്ലാസ് അല്ലായിരുന്നു, അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലേ കൊച്ചു പഠിക്കത്തുള്ളൂ. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ മലയാളത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചത്. അവൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളാം, അമ്മ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചാലല്ലേ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് മാതാപിതാക്കളെ സമാധാനിപ്പിക്കുക. എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ നിലവാരം താഴ്ത്ത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത. ഒരിക്കലും പാടില്ല. കാരണം ക്ലാസ് മുറിയിലാണ് സാരമില്ല, പിന്നെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞൊക്കെ ഒപ്പിക്കാം. ഇത് ഒരിക്കലും പാടില്ല. ഇത്ര അധികം പബ്ലിക് നമ്മളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. പക്ഷേ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണം. ഒന്ന്, as teachers we have to find some meetings or opportunities so that we can have interactions with the parents to give the right type of awareness related to all these things. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം വരെ ഈ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് ടീച്ചിങ് ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇതിന്റെ ഒരു നേച്ചറിനെ കുറിച്ച്, ഇതിന്റെ ഒരു കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഇതിലൂടെ ഒന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ അത് തന്നെ ഒരു വലിയ ആങ്സൈറ്റി, ആപ്രിഹെൻഷൻ മാതാപിതാക്കളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴും എങ്കിലും ഒരു ഓഡിയോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംശയങ്ങൾ അവർക്ക് എഴുതി ചോദിക്കാൻ വാട്സാപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ സൗകര്യമുണ്ട്. സംശയങ്ങൾ മറ്റൊരു ഓഡിയോ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. പരീക്ഷ അടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ കൊടുക്കണം. ഒന്ന്. രണ്ട്, സൈബർ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ്. ഈ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷിതത്വത്തോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കാര്യം അവർ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാലം അത്രയും നമ്മൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ കൊച്ചുങ്ങളെ ഇത്ര നേരം ഫോണും പിടിച്ചിരിക്കാൻ? ഇപ്പം മുറി അടച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ ഫോണും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന പഠിക്കുവാണ് അല്ലേ? അപ്പം വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് മെഷേഴ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് അവർ ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം സൈബർ അറ്റാക്സ്, സൈബർ ക്രൈംസ് ഓർ സൈബർ ചീറ്റിംഗ്? അതിനെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ഓഡിയോ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. അപ്പൊ ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. ക്വാളിറ്റി കുറയ്ക്കരുത്, ടീച്ചർ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരമ്മയുടെ സങ്കടം സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചുള്ള ആകുലതയാണെങ്കിൽ പോലും കുട്ടി ആ ടീച്ചറിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്, കൊച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് ആണല്ലോ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് കേരള ജനതയുടെ ഒരു ചിന്ത. അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ വിഷമിക്കേണ്ട, ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു സീമ ടീച്ചർ. ഓക്കെ ടീച്ചർ, ഞാൻ എമ്മിയാണ്. എമ്മി. ടീച്ചറെ, ഞാനിപ്പോ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഞാനിപ്പോ 7ാം ക്ലാസ്സിന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പുതിയതായിട്ട് ഒരു കുട്ടി വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു, മറ്റൊരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നതാ. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അതിന്റെ അമ്മ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഞാൻ ഇവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവരെ കുറിച്ച് മൈസെൽഫ് ഒക്കെ എഴുതി ഒന്ന് ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് എഴുതിയതിൽ ഫാദറും മദറും സിസ്റ്ററും ഉള്ള വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ഫാമിലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എഴുതി അയച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ കുട്ടിയുടെ ഫാദറും സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊന്നും അതിന്റെ ഒരു വിഷമോ ഒന്നും അത് കാണിക്കുന്നില്ല, വളരെ ബോൾഡായിട്ട് തന്നെ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുക, സ്കൂളിൽ വന്ന് പോവുമായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് കാണുക സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടുമില്ല, പുതിയ കുട്ടിയുമാണ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും കൂടുതലായിട്ട് അറിയത്തുമില്ല. അപ്പൊ ആസ് എ ക്ലാസ് ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞു ടീച്ചർ. ശരിക്കും വളരെ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്.
നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നേരിടുന്ന സങ്കടങ്ങൾ എത്ര വലുതാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളാണ് വലുതെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞിനും അല്ലേ, അവർക്ക് എത്രയോ വലിയ സങ്കടങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെയൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ഒരു മെറ്റകോഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ കുട്ടിയുടെയും മനസ്സ് എത്രയോ വലിയ വൈകാരികമായ ഒരു ദ്വീപിലാണ് ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളും കഴിയുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ ടീച്ചറാണ്, പുതിയ കുട്ടിയാണ്. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇടപെടാം. ഒന്ന്, വിത്ത് ദ പെർമിഷൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ഓഫ് യുവർ സ്കൂൾ, നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ HM-നോടൊപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ HM ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റാരെങ്കിലും ഒപ്പമോ, കോവിഡിന്റെ സമയമാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് വീടിന് പുറത്ത് ഒക്കെ വരാറുള്ളത് പോലെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ സന്ദർശിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ തനിച്ചു പോകേണ്ടതായിട്ടില്ല. നമ്മേക്കാൾ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് കാണും, അല്ലെ പ്രിൻസിപ്പൽ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിവരം പ്രിൻസിപ്പലിനെ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കണം. അല്ല പ്രിൻസിപ്പൽ പൊക്കോട്ടെ, ടീച്ചർ പൊക്കോട്ടെ. അത് നമ്മുടെ ഒരു ഷെയർഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് കരുതിയാൽ മതിയാവും. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് തനിച്ച് മാനേജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യമാണ്. നമ്മളിപ്പം ഫാദറും മദറും സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ദർ മേ ബി സം ജനറ്റിക് ഡിസ്പോസിഷൻസ് ഫോർ ദ ചൈൽഡ് ടു ഉണ്ടാകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അത് ഒരു അഡോളസെന്റ് പീരീഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചില സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് വേണം ഇത്തരം ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കെയർ എന്ന ഗ്ലാസ് വെസൽസിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തനിച്ച് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്കൂളിന്റെ ചുമതലയുള്ള മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രം ആ കുട്ടിയെ കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ ചുമതലപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കാനോ ഏൽപ്പിക്കാം. ഇനി തന്നെ എപ്പോഴും ഫോൺ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പലിനെ കാണുമ്പോൾ പറയാം, ടീച്ചർ ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നല്ല. നമ്മൾ തനിച്ച് ചെയ്താൽ, സപ്പോസ് ഈ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചാൽ ഈ കുട്ടിയുടെ ഫോണിൽ നിരന്തരമായി ചെന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൺ നമ്പർ എന്ന നിലയിൽ നാമും ഇതിന്റെ ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വന്നേക്കാം. കാലം നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഇക്കാലത്ത് അത്തരം അബദ്ധങ്ങൾ അധ്യാപകർക്ക് സർവ്വസാധാരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യു ഡീൽ ദിസ് പ്രോബ്ലം ആസ് എ ഷെയർഡ് with shared responsibility and share this problem with the authority. Don't try to solve it yourself. നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാനേ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു കൺസിഡറേഷനോ കൊടുക്കണം. ഫോണില്ലാതെ വരുന്ന മെസ്സേജസോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം. ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ ഇടപെടാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ ഇടപെടണം. പക്ഷേ വേറൊരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നതായതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും ഉണ്ടായി കാണത്തില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൽ കുട്ടികളോട് പറയാം, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ ഒരാൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ആളെയും കൂടെ വിളിക്കണം കേട്ടോ, സംസാരിക്കണം കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയും. ഈ കഥയൊന്നും കുട്ടികൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല, പറയരുത്. അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന നിലയിൽ ആരും നമ്മളെ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ. അതുപോലെ ഒരു കുട്ടിയെ ആരും കാണാതിരിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊരു പുതിയ ആൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ആളോട് സംസാരിച്ചു എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചോദിക്കാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമാക്കാം, സാവധാനം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. എനിവേ സ്കൂളിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് തൽക്കാലം മാറ്റി വെച്ചേക്ക് കഴിഞ്ഞു, അതാണ് നല്ലത്. Okay. Okay, teacher. Thank you. Thank you, Amy, for your sharing your experience on the issue. മറ്റ് ആരെങ്കിലും? Can you hear me? Yes. Ma'am, actually, there is a aversion from the children towards online classes. Actually, what we are, trying to do is that make the classes more enjoyable to children, actually. But still, a good percentage of children are not interested in online classes yet. And also, as you mentioned earlier, they lack the emotional support of the to see the parents also. I'm from Malappuram district, and okay. I'm sorry to say that, sir? Most of the... Sorry? Your good name, please? My name is Ramakrishnan. All right, okay. Okay, what I mean to say is that, sorry. Most of the parents are not doing well in technological issues like mobile and internet. So that's also a problem. And some suggestions I can put into is that, as you are a member of, curriculum committee and all, your good office, and
your actions can be of importance, that children across the state should be given psychological counseling as well, and also yoga and other minimal exercises should be put into force. So I'm still fighting how to overcome the aversion of the children towards the online classes. I believe most of the teachers are facing the same issue. Yes. Is it over? Yeah. Okay. Okay, thank you so much, sir. You have raised your apprehensions regarding the lack of interest from the part of the students. At the same time, you have proposed certain ways, like strategies like yoga, some exercises for making them physically engaged. See, I also agree with your statement that majority of the students are not interested in online classes. So, of course, as we know, interest is a part of our affect, or it's something related to emotion and attitude. Of course, it's related to attitude. And what we can do to change these attitudinal impacts upon the online learning. Now students have the belief that this online teaching is not very important, because no examinations are going to take place, or not necessary to learn. Up-to-date learning is not necessary. And so parents are not compelling them to learn like while they attend these offline classes. All these are very important issues. So I think, as you mentioned, there should be some mandatory regulations from the government itself as a part of the policy of online teaching and learning, that it's compulsory that the participation or the attendance in the online class should be like this. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇവിടെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ബെൽ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു കുട്ടി മരിച്ചത് മുതൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയ കുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് തുടങ്ങി 100,000 സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ still in the higher education field itself, it is not compulsory that attendance is necessary for the students to attend the examination. So online ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡൻസ് നിർബന്ധമല്ല എന്നൊരു ക്ലോസ് ആണ് എല്ലായിടത്തും വരാറുള്ളത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആർക്കാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യം? നാച്ചുറൽ ആണ്. So there should be some policy from the part of the government, so that only after ensuring the basic facilities for the students, they can publish similar policies. Ensuring the basic facilities for attending the online class is the most important thing. And if students have not adequate facilities, that itself is a cause for lack of interest. See, ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഉള്ള 40 കുട്ടികളിൽ 4 പേര് ലാപ്ടോപ്പ് വെച്ച് പഠിക്കും, 3 പേര് സ്മാർട്ട് ഫോൺ വെച്ച് പഠിക്കുന്നു, ഐഫോൺ വെച്ച് പഠിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇതൊന്നുമില്ലാത്തൊരു പാവപ്പെട്ടവനാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത തന്നെ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? While we are in a classroom, see, the uniformity of the class has its own impact upon the effectiveness of learning. The same teacher transacting the content in the same physical environment. But now what about the physical environment? It is entirely different for different students. ഓരോ കുട്ടിക്കും വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് തന്നെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ഒരു ഡിക്ലിനേഷന് കാരണമായി തീരുന്നു. അവർക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതാവും, താല്പര്യം ഇല്ലാതാവുന്നതിന് കാരണമാവുന്നു. ഇനി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? there are multiple options. സ്വന്തം വീട്ടിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട്, മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട്, ടെലിവിഷൻ ഉണ്ട്, പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്, വീഡിയോ ഗെയിം ഉണ്ട്. സോ ഓൾ ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ ദെയർ. ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ദ ലേണർ, ആൻഡ് ദ അറ്റൻഷൻ ബിക്കംസ് ഡീവിയേറ്റഡ് സോ ദാറ്റ് ഹി ഗെറ്റ് മോർ ഓപ്ഷൻസ് ടു പ്ലേ വിത്ത് തിങ്സ്. അതും പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് എക്സ്ട്രീം കേസസിലും നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ആകെയുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലെ അറ്റൻഡൻസ്, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ള പങ്കാളിത്തം, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പങ്കിടുന്ന അസൈൻമെന്റ്സ്, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെ that will become a part of the internal assessment. And of course, when internal assessment become a part of the summative assessment, that will be accounted, that will be given its own weightage എന്നുള്ള ധാരണ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കണം, മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയും വേണം. ഇപ്പം CBSE സ്കൂളിലെ രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് ഒരുവിധം പിടികിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും നമുക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ്. നമ്മളിപ്പം പറയാണ് ഓണത്തിന് തുറക്കുമായിരിക്കും, അപ്പോൾ ഓണത്തിന് തുറക്കുമ്പോൾ ഓണത്തിന് ചെല്ലുന്നതിന് വേണം ഒരാഴ്ച മുമ്പേ ഒന്നുകൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പോട്ടെ, സാരമില്ല. ഇല്ലേ, ഓണത്തിനില്ലേ, ഓണപരീക്ഷയില്ല, കഴിഞ്ഞു, പരീക്ഷയില്ല, ഫസ്റ്റ് ടേമിനൽ എക്സാമിനേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പഠിക്കണോ? വേണ്ട. ഇനി ക്രിസ്മസിന് തുറക്കുമായിരിക്കും,
അന്നേരം പഠിക്കാം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ചിന്തകളിൽ ഇരിക്കുവാണ്. സോ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഒരു കൾച്ചറൽ ലാഗ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല, എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, എഡ്യൂക്കേഷണൽ എസ്പെഷ്യലി ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇസ് നോട്ട് കം ടു ദ ഓർ ഇസ് നോട്ട് അക്വൈന്റഡ് ബൈ ദ പേരന്റൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് അതിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അവരുടെ വിചാരം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോകും, പരീക്ഷ നടക്കത്തില്ല, ഒന്നും നടക്കത്തില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ മതി, സാരമില്ല, പോട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധ്യാപകർക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു 99%, പ്രത്യേകിച്ച് സാറിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള എയ്ഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 99% അധ്യാപകരും അമിത ഭാരം കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ. നമ്മൾ ഇതിനെ ഓർത്ത് ആകുലപ്പെടാമെന്നതിനപ്പുറത്തിന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. Let the government do some initiatives in this field so that the children come actively, children become active learners. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അല്ല നമുക്കിതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്കറിയത്തില്ല. എനിക്ക് പരിചയമുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകരും എത്ര സുന്ദരമായിട്ട് ഇടപെടുന്നു, എത്ര നല്ല വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കി പഠിപ്പിക്കുന്നു, എത്ര നല്ല അസൈൻമെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നു, സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിച്ച് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു, മാതാപിതാക്കന്മാരെ വിളിച്ച് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുകൾ തട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാകേണ്ട ചില മാറ്റങ്ങളും അതിനോട് ആനുപാതികമായി മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ചില മാറ്റങ്ങളുമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. സർ, താങ്ക് യു. Thank you, Ramakrishnan sir, for your contribution. If there are no more questions, then I think we can continue with the meeting to the next program. Okay, Sir, with your permission. Okay. Thank you, ma'am, for your invaluable and insightful words. They were truly enlightening ones. Thank you, ma'am. Next, I welcome respected E.K. Jijan sir for the concluding remarks. Respected principal, today's resource person and the principals of Mount Tabor, all respected participants. നമ്മുടെ മീറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടീച്ചറിനോട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് I can speak in Malayalam today. I was just going through the order given by the Deputy Director of Education of Kasaragod District, sent by one of my friends. സീമ ടീച്ചറിന്റെ ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറിന്റെ മിനിങ്ങാന്നാണ് നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ മിനിങ്ങാന്ന് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ കാസർഗോഡിലെ ഡയറ്റ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെയും അതുപോലെ ഫാക്കൽറ്റിയുടെയും VHC എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെയും അതുപോലെ അധ്യാപക ട്രെയിനിങ് കോളേജുകൾ ഒക്കെ സീമ ടീച്ചറിനൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും. അപ്പം ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടി TTC B.Ed പ്രിൻസിപ്പൽമാരെല്ലാം കൂടി. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറെ നിർദ്ദേശം വന്നപ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ ആയിട്ട് തന്നെ കാസർഗോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് പറയുന്നു, ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പാസ് ഔട്ട് ചെയ്ത B.Ed സ്റ്റുഡൻസ്, അതുപോലെ ഈ വർഷം നമുക്കറിയാം കോവിഡ് സമയം വന്നപ്പോൾ മുൻനിര പോരാളികളായി ഒത്തിരി പേര് ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ഒപ്പം തന്നെ അവസാന വർഷത്തെ മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പോലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചു. അവര് വളരെ സന്മനസ്സോടെ വരികയും ചെയ്തു. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പാൻഡമിക് സാഹചര്യത്തില് വിദ്യാഭ്യാസം പഠനം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു വിഷയമായി ഏവർക്കും, കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും എല്ലാം ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു നിർദ്ദേശം DDE തന്നെ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, താല്പര്യമുള്ളവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അവരെ നോഡൽ ഓഫീസർമാരായി നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ജില്ലാ തലത്തില് ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്, സ്കൂളുകളിലെ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് വളരെ ഫലപ്രദമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറിന്റെ ഒരു ഓർഡറാണ് മിനിങ്ങാന്ന് ഇറങ്ങിയത്. 12-13 മാസം മുൻപ് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ വീണ്ടും അവിടെയും മൗണ്ട് ടാബോർ ആയിരിക്കാം ഒരു പയനിയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ അധ്യാപകർക്കായിട്ട് വളരെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിന് പുറത്തുമുള്ള 500-600 പേര് പങ്കെടുത്ത ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ആലോചിച്ചത്. അപ്പൊ എത്രമാത്രം പ്രസക്തമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കൂടിച്ചേരൽ, വിർച്വൽ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടിച്ചേരൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ ആശയങ്ങളും വിഭവങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം ഗുണപ്രദമാണ്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അധ്യാപകർക്കും അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാം ഗുണപ്രദമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. മറ്റൊരു കാര്യം, 2:30 ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്
ഞാൻ മറ്റൊരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. കൈറ്റ് പിക്ചേഴ്സിന്റെ, റോസമ്മ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കൈറ്റ് പിക്ചേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ച്, അതായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്. അപ്പൊ ആ കൈറ്റ് പിക്ചേഴ്സിന്റെ CEO ആയിട്ടുള്ള അൻവർ സാദത്ത് പങ്കെടുത്ത ഒരു മീറ്റിംഗിൽ 3 തൊട്ട് 2:30 വരെ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടാണ് അവിടുന്ന് മാറി ഇതിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന്, മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർ ചെയ്ത മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടാണ് ഈ മീറ്റിൽ കയറിയത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ ചർച്ചയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അത് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡറായിട്ട് തന്നെ വരുന്ന കാര്യം, ഏറ്റവും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന, നമ്മൾ പറയില്ല ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ട്രൈബൽ മേഖലയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ഈ അവസരം നഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന കാര്യമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചർച്ചയിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആദ്യത്തെ നിർദ്ദേശമെന്ന് സാദത്ത് സാർ പറയുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഈ കൈറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് ചാനലും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടരുന്ന ചില മാധ്യമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷനെ സഹായിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്കും സംവിധാനങ്ങൾക്കും പുറമെ കുറച്ചുകൂടെ ഫലപ്രദമാക്കാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം പോലെയുള്ള എന്നാ പറയുന്ന മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഫലപ്രദമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. അതാണ് മറ്റൊരു നിർദ്ദേശമായി എനിക്കൊന്ന് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്ന് അദ്ദേഹം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒറ്റ കൂട്ടായതുകൊണ്ട്, അത് സ്കൂളിൽ അധ്യാപകരാണെങ്കിലും കോളേജിൽ അധ്യാപകരാണെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിലും രക്ഷകർത്താക്കളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ചലഞ്ചുകളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ടായി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോൾ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ടീച്ചറൊക്കെ ആദ്യ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ടീച്ചർ ഇന്ന് സംസാരിച്ച വിഷയം അത് തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായി കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അധ്യാപകർ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ട്. നല്ല ശതമാനം കുട്ടികളും പുറത്തു നിൽക്കുന്നു. എന്റെ തന്നെ ഒരു മുൻ വിദ്യാർത്ഥി, ഇപ്പോഴത്തെ സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീച്ചർ പറയുണ്ടായി, കഴിഞ്ഞ വർഷം കോവിഡ് സമയത്ത് ആ ടീച്ചർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്ന മെഡിക്കുകയാണ്. റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ തന്നെയാണ്, സ്റ്റേറ്റിലെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോഴും ഗൂഗിൾ മീറ്റും വാട്സപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും കുറെ കുട്ടികൾ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ടീച്ചർ തന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് റോസമ്മ ടീച്ചർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ റെഗുലറായിട്ട് വരാത്ത കുട്ടികളെ അല്പം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും പോയി സന്ദർശിച്ച് ഓരോരുത്തരെ ഇടയ്ക്ക് പോയി അവരെ സന്ദർശിക്കുമായിരുന്നു പറഞ്ഞു. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ പലരും ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളെ ഒരുപക്ഷെ നല്ല ശതമാനം നമ്മുടെ സമയം മാറ്റി വെക്കുന്നത് അവരെ ഫോൺ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അത്രമാത്രം സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റഡ് അധ്യാപകരാണ് ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും വാല്യുവേഷനിൽ ഒത്തിരി അധ്യാപകർ ഇപ്പോൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ വാല്യുവേഷൻ നടത്തുന്ന തിരക്കിലാണ്. കുറെ അധ്യാപകർ സ്കൂളുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന പഠന സാമഗ്രികൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ട തിരക്കിലാണ്. ഇങ്ങനെ അതോടൊപ്പം തന്നെ വൈകുന്നേരം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ മാനേജ് ചെയ്യണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ തിങ്ക് ഷീബ ടീച്ചർ വണ്ടൻമേട് അല്ലെ, ഷീബ ടീച്ചറിൽ എവിടെയുള്ളത്? റീന ടീച്ചർ റൈറ്റ് ടീച്ചർ അല്ലേ? അപ്പൊ ടീച്ചർ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് മീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ടീച്ചർ അത്ര താല്പര്യം, ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടു, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം വീഡിയോ ഓണാക്കിയിരിക്കുന്ന റീന ടീച്ചറാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം വീഡിയോ ഓണാക്കി വെച്ച് അത്രമാത്രം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം. ആ ടീച്ചർ തന്നെ ഇത്രമാത്രം ഉത്സാഹത്തോടെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ പിള്ളേരെ കാണാൻ പോകണം, അവർ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പോയാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വളരെയധികം സന്തോഷം. ഇത്തരം ഒരു അവസരത്തിലും നമ്മുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹെക്ടിക് ഷെഡ്യൂളിനടയ്ക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സമയം കണ്ടെത്തുകയും നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാകുകയും ചെയ്ത എല്ലാ അധ്യാപകരെയും ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ 100-110ഓളം അധ്യാപകർ ഉള്ളതിൽ അതിനകത്ത് 75% സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരാണ്. എല്ലാ തലത്തിലും ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി, പ്രൈമറി തലത്തിൽ എനിക്കൊന്ന് 70-75% അധ്യാപകർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളും ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്. 30% അധ്യാപകർ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലും 30% എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലാണ്. ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാസർഗോഡ് തൊട്ട് ഇപ്പൊ യുദുമ അവിടം തൊട്ട് തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള, എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൃശ്ശൂർ ജില്ല മാത്രമേ
നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ എനിക്കൊന്ന് ഒരു എക്സംഷൻ വന്നോളെന്ന് തോന്നുന്നു. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ വെച്ച് ബാക്കി 13 ജില്ലയിലെയും അധ്യാപകർ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെയധികം സന്തോഷം. അപ്പോൾ അത്തരത്തില് എന്നാ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വരേണ്ടതാണ്. സാർ വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പ്രസന്റ് ചെയ്തു, അല്പം അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഇപ്പം വീഡിയോ ക്രിയേഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്പ് എന്നാ പറയുന്ന ബുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാവാം, അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ആലോചിച്ചില്ല? കാരണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇത്രമാത്രം തിരക്കിനിടയ്ക്ക് ഒരു വാല്യുവേഷൻ എല്ലാം ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ അസൈൻമെന്റ് വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ എങ്കിലും സന്തോഷമുണ്ട്, ഒത്തിരി അധ്യാപകർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, സാറേ ഫ്ലിപ്പ് ബുക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി, എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി, സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊന്ന് ഞാൻ ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ അവർക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതാനും പിക്ചറുകൾ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത, അതായത് നമ്മൾ ചലഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു ടീച്ചർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, റീന ടീച്ചർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പം ടീച്ചർ 4 ക്ലാസ് മുറികളാണ് ഉള്ളത്. ഒരേ സമയത്ത് 4 ഡിവിഷനിലെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കണം. ടീച്ചർ വളരെ നന്നായിട്ട്, ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ല, വളരെ നന്നായിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം 4 ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് അധ്യാപകരുടെ ക്ഷാമം കൊണ്ട് അധ്യാപകർ റിട്ടയർ ചെയ്തും മറ്റു സാഹചര്യങ്ങൾ അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം കുറവായതുകൊണ്ട് 4 ഡിവിഷണൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരേ സമയത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ 4 പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാളെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ ഫോണിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഒരു ക്ലാസ്സിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത ഇമേജ് അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ടീച്ചറും പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ അത് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റി. ഞാൻ ഇന്ന് ഒരേ സമയത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ എന്റെ കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് ഇതേപോലെ തന്നെ അവര് 2 ഗ്രൂപ്പിലിരിക്കുന്നു. ഞാൻ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് 2 ഗ്രൂപ്പിലെ കുട്ടികൾക്കും ഞാൻ അവരെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള എന്നാ പറയുന്ന ടീച്ചിങ് കുറച്ചുകൂടെ ഗുണപ്രദമാക്കാൻ സാധിക്കും അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുവാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു എന്നാ പറയുക ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു വോട്ടർ താങ്ക്സ് ഇതിന് ശേഷമുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിലും ഞാൻ 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒത്തിരി സഹകരണം എല്ലാ സ്കൂളിലെയും നമ്മുടെ കോളേജിലെ അധ്യാപകരും നമ്മുടെ മറ്റ് എന്നാ പറയുന്ന അധ്യാപക സമൂഹത്തിലെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാവരും സഹകരിച്ച്, അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് SIT സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയിലെ ഡയറക്ടറും ആ ടീമും വളരെയധികം സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അദ്ദേഹം കണ്ടു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിൻസിയറിറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എത്രമാത്രം നമ്മളോട് താല്പര്യം കാണിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ്. 1-2 കാര്യങ്ങളോട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താം. സമയം കുറവുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം. നമുക്ക് 3 ദിവസത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ, കുറെ ടൂൾസുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ വളരെ സ്പീഡിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞാനും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം സാജൻ സാറും വളരെ ഒരുപക്ഷെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം തന്നെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെഷൻ തന്നെ മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ സാജൻ സാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ, അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സെഷൻ അതിനു വേണ്ടി തന്നെ വേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അസസ്മെന്റ് ടൂൾസ് 1, 2, 3 അസസ്മെന്റ്, ഇന്ന് തന്നെ ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് വിളിച്ചു പറയുകയുണ്ടായി ഇന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2, 3 ഒരു ടൂൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി, അസസ്മെന്റ് ടൂളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേക ഒരു സെഷൻ വേണ്ടി വരും. പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ 2-3 ദിവസത്തെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാനും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അസൈൻമെന്റും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാതിരുന്നത്. വി ആർ ഹാപ്പി. അത്രമാത്രം സിൻസിയർ ആയിരിക്കുന്ന അധ്യാപകരും ഇതിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന അധ്യാപകരുമാണ് ഇതിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ. അപ്പൊ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും, അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ നമുക്കറിയാം ഈ സർട്ടിഫൈമെന്റ് പലതുണ്ട്, ഓട്ടോക്രാറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ സർട്ടിഫൈ M എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മുടെ ഈ എന്നാ പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ ഫോമുമായിട്ടൊക്കെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ അതിനകത്ത് ഒരു വാട്ടർമാർക്ക് ഉണ്ടാവും, കാരണം നമ്മൾ അതിന് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നില്ല. അപ്പൊ പേയ്മെന്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വാട്ടർമാർക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്, അത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഇൻബോക്സിലായിരിക്കില്ല വരിക. അപ്പൊ ഇൻബോക്സിൽ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വന്നില്ലെങ്കിൽ, കാരണം എനിക്ക് തന്നെ ഇന്നാണ് മനസ്സിലായത്, ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്പാം ഫോൾഡറിൽ, നമുക്കറിയാം ഇൻബോക്സ് നമ്മുടെ സെൻഡ് ബോക്സുകളൊക്കെ താഴെ മോർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ. അപ്പം അവിടെ സ്പാം ഫോൾഡറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ
മിക്കവാറും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവിടെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ടാവും. അപ്പം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ തോന്നും എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന്. അപ്പം ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ മെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇൻബോക്സിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ സ്പാം ഫോൾഡറിൽ പോവുക, അവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, ഓരോ അധ്യാപകരും കുട്ടികളോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അധ്യാപക സമൂഹം എന്ന രീതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മൗണ്ട് താബോർ ട്രെയിനിങ് കോളേജും അധ്യാപകരും എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇതും കൂടെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഫോളോ ഒരു ഇതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റ് ചില ദിവസങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഇൻഫോമേഴ്സ്, വി ക്യാൻ അറേഞ്ച് കുറച്ചുകൂടെ എന്നാ പറയുന്നത് സ്ലോ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാ പറയുന്ന ടൂൾസോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ പങ്കെടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വളരെ നോവീസ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചർ അടക്കമുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ വെറ്ററൻ ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട്. 25 years 30 years ഒക്കെ ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള അത്രമാത്രം നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ വൈവിധ്യമായിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു. വളരെയധികം സന്തോഷവും ഞങ്ങളുടെ എന്നാ പറയുന്ന സ്നേഹവും നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. So thank you so much. The link will be shared in the chat box just now. You can just fill it and I think we will continue with the program. We will wind up. Now നീണ്ടു പോകത്തില്ല. We will come to the maybe the other what do you say formalities of the meeting. Okay, thank you so much. Thank you, sir. Okay, Leah, one minute. Or cherry intervention. I would like to congratulate the Tabor faculty members for convening this 3 days workshop very effectively for the teachers of various sectors from Kerala and teachers from other states too. Sorry. നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ജിജൻ സാറാണ്. ജിജൻ സാറിന്റെ പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. കാരണം ഇത്തരം ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്താം എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഒരു സജഷൻ വെക്കുകയും അതിനു വേണ്ട ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് എ പെയിൻ ടേക്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. ഇതിനകത്ത് പ്ലഷർ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ പിന്നെ ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു നല്ല വാക്കുകളാണ്, താങ്ക് യു സർ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഒരു പ്ലഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം പെയിൻസ് ആണ്. സോ whenever we try to do some activities or taking responsibilities, that will be a painful activity. So I congratulate Jijan sir for taking this pain for the well-being of Mount Tabor College. As the principal, I extend my sincere thanks to Jijan sir and Dr. Remya Stanley, who served as the assistant coordinator, and all other faculty members for supporting the program. And as Jijan sir mentioned, we the Mount Tabor team is ready to support you during the academic year. The college has already started a program, Unarv. കോളേജിലെ കുട്ടികൾ അധ്യാപകരും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഉണർവ് എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് അതിൽ അറിയിച്ചാൽ, ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ കുട്ടികൾക്ക്, അധ്യാപകർക്ക്, മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ട ബോധവൽക്കരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എന്തും സൗജന്യമായി ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുമുണ്ട്, വീണ്ടും ആ വാക്ക് തന്നെ, നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന ഒരു ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അധ്യാപകരോടും ഞങ്ങൾക്കുള്ള ആദരവ് അറിയിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ സാറിനെ അറിയിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ 2-3 ദിവസം അടുത്ത മറ്റേതൊക്കെ വിഷയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് അറിയിച്ചാൽ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തുറന്നു കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിന് നന്ദി. ഒരിക്കൽ കൂടി പങ്കെടുത്ത ഏവർക്കും ഞാൻ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. താങ്ക് യു. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Heading towards the end of the function, I welcome Ms. Surya Chandra Mohan, Assistant Professor, to propose the vote of thanks. Good afternoon, everyone. Respected Principal of Mount Tabor Training College, Dr. Rosama Philip, Honorable Guest of the Day, Dr. Geeta Janet Vitus, in her absence, Program Convener, Mr. E.K. Jijan, its Coordinator, Dr. Remya Stanley, dear participants and my colleagues. I, on behalf of Mount Tabor Training College and collaborating departments,
extend a cordial vote of thanks to all delegates of the seminar for their participation and contribution to make this seminar exemplary. Virtual school might be relatively a new concept in India. In response to the current situation, educators have been instrumental in finding new ways to ensure learning continues for children by developing online and offline learning materials. Today, the advantages of online training are more important than ever. The opportunities available for personal and professional development are nearly endless. We had listened to an excellent talk on emotional regulation in digital learning by the resource person and the college principal, Dr. Rosama Philip. It is a relevant topic in the current scenario, and she tried to throw light on its various dimensions. Let us hope that the major insights we received may contribute to our enhanced performance. Thank you very much, dear teacher. On behalf of the organizing committee, I would like to express our gratitude to today's chief guest, Dr. Geeta Janet Vitus, head of our department, and the entire department for their collaboration and support. We remember once again with immense gratitude the director Sri Abhiraj sir and State Institute of Education Technology for associating with this event and goodwill. I extend appreciation to all resource persons of the workshop, including Dr. K.S. Sargent, for their valuable contributions. Their expertise and experience have enlightened our minds and shown us a new path. I also extend my sincere thanks to Mr. E.K. Jijan, the convener, and Dr. Ramya Stanley, the coordinator of the workshop, for their untiring hard work in the organization of this event. I express deep gratitude to the college management and its governing body for their constant support and encouragement. I also extend my sincere thanks to Ms. Smita Epan and Ms. Shirley Philip for their support in making this webinar successful. I would like to thank all members of the organizing team, my colleagues for their valuable contributions, and our dear students who made this program worth remembering with prayer and comparing. No program, especially a workshop like this, will ever materialize without the active participation and interest of its participants. I would like to thank all the participants of the event and appreciate your sincere efforts to attend and partake in all 3 days in spite of your regular duties and responsibilities. Thank you all once again. Thank you, ma'am. With this, we come to the close of the formal proceedings. Jijan sir, shall I disperse the meeting? Yeah, I think we can leave. Anything else? Everyone is. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? So formal meeting is over. Or we can have a snap if you just unmute your video for a few seconds. Those who have maybe a good signal network, you can just unmute your video. I request everyone. ജിൻ സാറേ, ഞാൻ റീന ടീച്ചർ ആയിരുന്നേ. സാറേ, റീന ടീച്ചറാണേ. സാറ് ഇന്നലെ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോഴേ സാജൻ സാറിന്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ആ സാറ് കാണിച്ചപ്പോ OBSന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ സാറ് ചെയ്തിട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ലിങ്ക് അതിന്റെ 1-2 ഇപ്പൊ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച പോർഷൻസിന്റെ 1-2 യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിന്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് ആ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഞാൻ സാജൻ സാറിന്റെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാം. നല്ല എന്നാ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ യൂട്യൂബ് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന്. ഓക്കെ. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരെല്ലാം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ. ഓൾറൈറ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Listen, sir, I can see you, right? Thank you so much. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Okay, thank you so much, everyone. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, the entire team of Mount Tabor Training College. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
Can you hear me? Thank you, sir. Thank you, Mount Tabor College. Thank you, sir. Thank you, everyone. Be safe. Take care. Be safe. Ma'am, Thank you, sir. Thank you so much. ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. പറഞ്ഞോ സാറേ. എന്തായാലും വളരെ ഫീൽ റിയലി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ദിസ് സെഷൻ. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഏകദേശം തുല്യ ദുഃഖിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടാണത്. കാര്യം ഞാൻ ഡോക്ടർ റോസമ്മ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഞാൻ വിട്ടുപോയി. എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് കേരളത്തിൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത ദേവിക എന്നൊരു കുട്ടി. 10 വീടപ്പുറമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഏകദേശം കുറേയൊക്കെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ്. ബട്ട് ഇപ്പോഴും ഇന്ന് പോലും ഒരു കുട്ടിക്ക് ഫോൺ വാങ്ങിക്കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ഭാവിയിൽ സർക്കാർ തലത്തിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സജഷൻ പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആപ്പല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു പ്രോഗ്രാം സാറിനൊക്കെ മുൻകൈ എടുത്തിട്ട് അത് യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഉപകാരമായിരിക്കും. അത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്പെസിഫിക് ഇൻ സബ്ജക്റ്റ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആയാലും ശരി, ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ആയാലും ശരി, ദിസ് ഇസ് സജഷൻ. ചിലത് നമുക്കൊരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റിസോഴ്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൗ ടു യൂസ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ്, ഹൗ യു ക്യാൻ ഗൂഗിൾ മീറ്റിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഹൗ യു ക്യാൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഓർ ഗൂഗിൾ കലണ്ടർ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. അത് ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി appreciated well by the teaching community of Kerala. അതൊന്ന്. രണ്ടാമത് എല്ലാവർക്കും വിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് സ്കൂൾ തുറക്കട്ടെ എന്നൊരു വിഷാണുള്ളത്. കാര്യം വീട്ടുകാർ മടുത്തിരിക്കുന്നു, അധ്യാപകർ മടുത്തിരിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് കാശ് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് അധ്യാപകർ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ സ്കൂൾ തുറന്നാൽ ഇത്ര പണി ഉണ്ടാവില്ല. നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാമായിരുന്നു. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറെ പ്രിവിലേജസും ഉണ്ട്. കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം സിൻസിയർ ആൻഡ് കമ്മിറ്റഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്. എങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഞാൻ സ്വയം ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ളവരും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ളവരും പഞ്ചായത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ളവരും റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകാരെല്ലാം അവർ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങണം. നമ്മളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരെ പോലെ തന്നെ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു പ്രിവിലേജ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിൻസിപ്പളിനൊക്കെ കോളേജിലും സ്കൂളിലൊക്കെ പോകണം. പക്ഷെ എന്നാലും അധ്യാപകർ മജോറിറ്റി നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് ആയിരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പം കോളേജ് അധ്യാപകർക്കാണെങ്കിലും സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്കാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പേരവിഷൻ, ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് റെഗുലർ മോഡുള്ളവർക്ക് പറയുന്നത് കേട്ടോ, എയ്ഡഡ് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ ഉള്ളവർക്ക്. എന്റെ തന്നെ ഒരു വെരി ഗുഡ് നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം അല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ വെബിനാർ. ഇങ്ങനെ അവിടെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ലിങ്ക് ഇതിങ്ങനെ അയച്ചു തന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ടൈം കൺവീനിയന്റ് ആണ്. പകല വേറെ ഏതെങ്കിലും സമയമാണെങ്കിൽ കൊച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഈ സമയം അവന് ഉറങ്ങുന്ന സമയം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ പറ്റി. ഒത്തിരി സന്തോഷം. ഞാൻ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനെ എല്ലാരെയും ഒന്നുകൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എല്ലാരെയും ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു തന്നെയാ വീണ്ടും വന്നത്. സന്തോഷം. താങ്ക് യു. Thank you. Then I think we can leave. Okay, thank you so much. Let us leave the room, right? Take care. Be safe. Take care. Right.